Marivanna Manippa Govinda Govinda. Thank you, ma'am. Okay. Guiding stars of the college, who are the founders, are to be remembered on each and every occasion. Our college reached the greatest glory in a magnificent manner with the blessings of our founders, Ayanada and Janaki Ammal. Thank you for the divine soul. Next, I welcome our simple and efficient Dr. Nalini ma'am to welcome the gathering. Ma'am, please. Thank you, Shivashankari. Respected Principal Sir, dignified resource person, faculty advisors of Center for Vivekananda Studies, and my dear students, a warm good morning to all. It's my immense pleasure to welcome you all in this guest lecture program organized by Center for Vivekananda Studies. First, I would like to welcome our dynamic principal, Dr. C. Ashok, who is the smart man behind all the developmental activities of our institution. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our resource person, Mr. S. Sendil Kumar, Director, Center for Cultural Education, Training and Research, Coimbatore. He has accepted our invitation in spite of his busy schedule. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Dr. M. Vijay Shanti ma'am, Organizing Secretary for this program, Dr. S. Shivashankari Narayani, Dr. C. Muthuselvi, and Dr. P. Ponnurajan, Faculty Advisors of Center for Vivekananda Studies. I welcome you all, ma'am and sir. Finally, I would like to welcome the shining stars of our program, the student participants. I would like to conclude my welcome address with a special, my favorite quote of Swami Vivekananda. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. I welcome you all students for this valuable program. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request our excellent administrator and efficient decision maker, Principal Sir Dr. C. Ashok, to deliver the presidential address. Sir, please. Good morning, one and all connected with this virtual program. On behalf of Anja College and my own behalf, I would like to extend my gratitude to Mr. S. Sendil Kumar, Director of Center for Cultural Education, Training and Research of Tamil Nadu, for having accepted our invitation without any hesitation. Then I congratulate the team headed by Dr. Nalini for having arranged this kind of program for our students. Dear students, we are all connected with internet and we have been learning everything through online. This may make you monotonous. At the same time, we are supposed to know the values and culture of India. Here in this study center inculcates the values and philosophies of India in particular, and the ideology of Vivekananda also insisting. As far as our Indian philosophy is concerned, we have two kinds of philosophies, orthodox and heterodox. Vivekananda inculcates Vedanta in the orthodox, one of the orthodox philosophies, and you must also know about the principles of Vivekananda, as well as you must also carry out these principles in your life. I thank the organizing committee. Thank you, Ananda. So thank you, sir. So it's my great privilege to introduce our chief guest. So our chief guest did BBA in Business Administration. He did MSc in Yoga and Naturopathy and PGDC in Counseling and Guidance. So DISM in Information and System Management. He is currently doing PhD also in Women and Indian Culture. He is fluency in 4 languages, Tamil, English, Hindi and Sanskrit. He is having 19 years of experience in social service through teaching yoga, Indian cultural education and training, rural development,
and administration works at various levels. And he's also rendering his 16 years of social service to Vivekananda Kendra, Kanyakumari. So moreover, he is working in all parts of India. He done his service in 10 years at Arunachala Pradesh also. So he is providing excellent education for poor children and founded by the Swami Dayananda Saraswati through Aim for Seva. He is doing this for past 4 years. This is a very appreciable thing. He is providing education for the poor children. So currently he is servicing nation through the Center for Cultural Education, Training and Research, and he is a director of this institute. Currently he is working for the welfare of the people, and he is doing selfless service to the humanity, and he conducted more than thousands of seminars, workshops on Indian cultures, yoga, meditation courses and teachers, and orientation courses for teachers and youth camps for the college students and the teachers. And he gave the talks for this excellent purpose, and also trained more than lakhs of youths in the yoga. And I wholeheartedly welcome our calm and spiritual oriented chief guest to deliver his chief guest address. Sir, please. Thank you. கேக்குதுங்களா? Yes, sir. Audible, sir. மரியாதைக்குரிய முதல்வர் அவர்களுக்கும், விவேகானந்தா ஸ்டடி சென்டருடைய கோஆர்டினேட்டர் நளினி மேடம் அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சியை அருமையாக ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய காலை வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம், இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலையும் கூட நம்ம மாணவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் போய் சேரணுன்றதுக்காண்டி நேரடியாக நம்ம பண்ண முடியலனாலும் இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜியை உபயோகப்படுத்தியாவது நாம் மாணவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லணும்னு எடுத்திருக்கிற இந்த முயற்சிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஒவ்வொரு வருடமும் நான் உங்களுடைய கல்லூரிக்கு வர்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், நேரடியாக மாணவர்கள் எல்லாம் பார்த்து இந்த தலைப்பில் பேசுறது. ஆனாலும் கூட நேரில் வர முடியல, இருந்தாலும் உங்க எல்லாத்தையும் இந்த காணொளி காட்சி மூலமா பார்க்கறதுலையும் பேசுறதே சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய தலைப்பு வாழ்வியல் விழுமியங்கள், வேல்யூஸ் இன் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகா இது ஒரு குறள்ல சொல்லியிருப்பார், அறத்தால் வருவதே இன்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதாவது தர்மம் அப்படின்னு நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவோம். திருக்குறள் அழகா அறத்தான் வருவதே இன்பம், மற்றெல்லாம் அறத்த புகழும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அறநெறியில் வாழ்வதன் பயனாக வருவதே இன்பமாகும் அப்படின்னு இந்த அறம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த தர்மம்ன்றது, நான் தர்மம்ன்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறேன் அடிக்கடி. இந்த வேல்யூஸ் அப்படின்றத நம்ம தர்மம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். சுத்தமான தமிழ்ல சொல்லணும்னா விழுமியங்கள் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த தர்மம்னா என்ன அப்படின்னா, தர்மத்துல பல வகை இருக்கு. ஒரு சாமானிய மனிதனா பிறந்துட்டா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு தர்மம் இருக்கு. ஒரு ஆண் அப்படின்னா புருஷ தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஆணுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. அம்மா இருக்காங்க, அம்மாவுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. ஒரு பெண் இருக்கா, பெண்ணுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. ஸ்திரீ தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுப்படையா. இதே இது பாத்தீங்க அப்படின்னா சனாதன தர்மம், இது சமுதாயத்துக்கு ஒரு தர்மம் இருக்கு. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சமூகத்துக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. விசேஷ தர்மம், ஒரு சில நேரத்துல விசேஷமா ஒரு தர்மம் இருக்கு. ஆசிரியருக்கு, அதாவது சொல்லித்தர குருவுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. ஒரு தனி மனிதன், அவனுக்கு சொதர்மா, நான் என்ன பண்ணணும் இந்த சமுதாயத்துக்கு அப்படின்னு சொதர்மா இருக்கு. யுக தர்மம் இருக்கு. ஒவ்வொரு யுகத்திலேயும் தர்மம் மாறும், அது பின்னாடி பார்க்கலாம். நான் முதல்ல தர்மத்துல இத்தனை வகைகளா சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு. குல தர்மம் இருக்கு. குல தர்மம் அப்படின்னா குடும்பம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். என்னுடைய பாரம்பரியத்துக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. இப்போ குறிப்பா ஒரு ரொம்ப ராஜாக்கள்லாம் இருந்திருப்பாங்க முன்னாடி, அவங்க பரம்பரையா ஒரு கோயில்களுக்கு அன்னதானம் பண்றது, இல்ல அந்த கோயிலை கட்டி காப்பாத்துறது, இதெல்லாம் குல தர்மம் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
மாணவ தர்மம், மனிதனுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. இந்த இயற்கையெல்லாம் எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்ற மிகப்பெரிய ஒரு தர்மம் மாணவ தர்மம், மனிதனுடைய தர்மம் இருக்கு. புருஷ தர்மம், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு புருஷ தர்மம் இருக்கு, பெண்ணுக்கு புருஷ தர்மம் இருக்கு. ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்ததுனால பிள்ளைகளுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. வயசான காலத்துல எப்படி எந்த தாய் தந்தையும் நம்மளை வளர்க்குறாங்களோ அவங்கள நம்ம பாத்துக்கிற தர்மம் அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கு. அந்த பெற்றோர்களை நம்ம கவனித்துக் கொள்ற அந்த பொறுப்பு நம்மளுடைய மகனோ மகளோ அவங்களுக்கு இருக்கு. ராஜ தர்மம் இருக்கு. அதாவது ஒரு இந்த நாட்டை ஆளுகின்ற, இல்ல நீங்க நம்ம இந்த காலத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா ராஜான்னு எடுத்துக்க வேண்டாம், ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர், ஒரு எம்எல்ஏ, இல்ல ஈவன் சாதாரண ஒரு வார்டு கவுன்சிலர், அவங்களுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. எந்த கொள்கையெல்லாம் சொல்லி எதெல்லாம் பண்ணுவோம்னு சொல்லி வந்தாங்களோ அந்த தர்மத்தை அவங்க கடைபிடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு தர்மம் இருக்கு. இந்த மாதிரி தர்மத்தை பல வகையா பிரிக்கலாம். ஆனா இந்த தர்மம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா வேல்யூஸ் அப்படின்னா அதுதான் கிடையாது. சாதாரணமா அவங்களுக்கு தெரியும், நாம யாரையும் அடித்தாலோ துன்புறுத்தினாலோ மிருத்தி கொலை பண்ணிட்டாலோ நம்மளுக்கு இபிகோ சட்டத்தின்படி நம்மளுக்கு மரண தண்டனையோ இல்லை ஆயுள் தண்டனையோ கிடைக்கும். ஆனா அதே நேரத்துல ஒரு ஆர்மியில தன்னுடைய நாட்டை காப்பாத்துறதுக்காண்டி பார்டர்ல ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவன் எதிரியை கொண்டுட்டான் அப்படின்னா இந்த நாட்டுல உயர்ந்த பதவியான வீர சக்கர, அசோக சக்கரம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அது ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சில தர்மங்கள் மாறும். அதனால இந்த தர்மத்தை பத்தி, இந்த வேல்யூஸ்ல நம்ம என்னென்ன கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு அப்பா அம்மா செய்யற எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய மகன்களும் செஞ்சிட முடியாது. ஒரு மகன் செய்யற எல்லாத்தையுமே அப்பா அம்மா செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு ஆண் செய்யற எல்லாத்தையுமே ஒரு பெண்ணும் செய்யணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு பெண்ணுக்கு உண்டான எல்லா தர்மத்தையும் ஆணும் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. அதாவது இது ஒரு சில இடங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த தர்மங்கள் வேல்யூஸ் மாறும். இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இது எப்பயுமே ஈக்குவாலிட்டி எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சில தர்மங்கள் இருக்கு எல்லாரும் கடைபிடிக்கிற, அதாவது குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க இறக்க போற ஒருத்தர் வரைக்கும் எல்லாரும் கடைபிடிக்கிற ஒரு சில தர்மங்கள் இருக்கு. அதுல எந்த வித மாற்றங்களும் இருக்காது, அது எல்லாரும் கடைபிடிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா பல்வேறு சமயங்கள்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டான ஒரு வேல்யூஸ், அந்த தர்மங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா உலகத்துல இன்னைக்கு நீங்க அமெரிக்கா அப்படின்னா மேட் இன் அமெரிக்கான்னு ஏதாவது ஒரு பொருளை சொன்னீங்கன்னா, இப்போ ரெனால்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு டிவி பேரையோ இல்ல ஒரு பொருளோட பேரையோ இன்னைக்கு சொல்ல முடியும். இப்போ நீங்க ரெட்மி அப்படின்னு ஒரு போனை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்லலாம் இது மேட் இன் சைனா அப்படின்னு சொல்லலாம். வேற ஏதாவது ஒரு டிவி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மேட் இன் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம். வாஷிங் மிஷின்ல போஸ்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேட் இன் ஜெர்மனின்னு பெருமையா சொல்லிக்குவாங்க. உலகத்துல நிறைய பொருட்கள் இருக்கு. அதாவது இன்னைக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துற பொருட்கள் இன்னைக்கு மேட் இன் பெரிய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஆனா நிறைய பொருட்கள் இன்னைக்கு வெளிநாட்டு கம்பெனிகள்னால உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். ஆனா அது எல்லாமே அந்த நாட்டுடைய பெயர்னால அறியப்படுது. இது மேட் இன் அமெரிக்கால உருவாக்கப்பட்டது இல்ல கம்பெனி, இது மேட் இன் ஜப்பான் இல்ல மேட் இன் ஜெர்மனி அப்படின்னு நாம நிறைய பொருட்களை சொல்றோம். ஆனா உலகத்துல ஒரே ஒரு நாடுதான் அந்த நாட்டுடைய பொருட்கள்னால அறியப்படல, அந்த நாட்டுடைய புண்ணிய புருஷர்கள், மகான்கள், தியாகிகள்னால அறியப்பட்ட நாடு அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா உலகத்திலேயே அது நம்ம பாரத நாடு மட்டும்தான். நீங்க உலகத்துல எந்த இடத்துல போய் கேட்டாலும் இன்னைக்கு விவேகானந்தர் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா நீங்க சிகாகோ ஸ்பீச், அதாவது உலகத்துக்கே சமாதானத்தையும் அமைதியையும் இல்ல ஞானத்தையும் போதித்தது அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு விவேகானந்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க தெற்காசிய நாடுகள்ல போய் கேட்டீங்க போதி தர்மர் யாருன்னு நம்ம பாரத தேச குழந்தைகளுக்கு வேணா தெரியாம இருக்கலாம். இன்னைக்கு சைனாவோ இல்ல வேறு சில தேசங்கள்லயே நீங்க போய் போதி தர்மர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் தெரியும். தெற்காசிய நாடுகள்ல பெரும்பான்மையான மக்கள் அவரை வழிபடுறாங்க. இன்னைக்கு எந்த மேற்கத்திய நாடு ஒரு சாதாரண ட்ரெயின்ல இருந்து தள்ளி விட்டு ஒரு கருப்பர் உட்கார்றது கூட இடம் இல்லை அப்படின்னு எந்த ஆங்கிலேயர்கள் அவமானப்படுத்தினாங்களோ அதே காந்திஜிக்கு இன்னைக்கு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல செலவு வச்சிருக்காங்க. இந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல நிறைய நாடுகள் இன்னைக்கு காந்திஜிக்கு செலவு வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். இன்னும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஞானிகளா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஞானத்தால் நம்மளுடைய கல்ச்சர் வேல்யூஸ்னால அந்த தேசம் அறிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் சுவாமி விவேகானந்தர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு, அப் இந்தியா கான்குவர் தி ஹோல் வேர்ல்ட் வித் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. எழுந்த இந்தியாவை மறுபடியும் இந்த உலகத்தை நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தினால வெற்றி கொள்ள முடியும். உலகத்துல மற்ற தேசங்கள் தன்னுடைய பொருளாதாரத்திலேயோ தன்னுடைய ஆர்மி பவர் அடக்குமுறைகளாலேயோ இல்ல வேறு சில காரணங்களாலேயோ அறிவியல் விஞ்ஞானத்தினாலேயோ இந்த தேசத்தை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி பண்ணலாம்.
ஆனா சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை, நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தினால், ஆன்மீகம்னா இங்க பண்பாடு கலாச்சாரம், இதனால நம்ம உலகத்தையே ஜெயிக்க முடியும். இன்னைக்கு உங்களுக்கே தெரியும் எந்த தேசங்கள்லாம் நம்மள வந்து அண்டர் பிரிவிலேஜ், அதாவது இது வளர்ச்சி அடையாத நாடு, கல்வியறிவு இல்லாத நாடு அப்படின்னு சொன்னாங்களோ, அந்த தேசத்தை மக்கள் எல்லாரும் இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு நம்மளுடைய தேசம் உயர்ந்து நிக்குது. இன்னைக்கும் கூட கொரோனாவை நீங்க பார்க்கலாம், மற்ற நாடுகள்லாம் ரொம்ப தன்னுடைய நாடுகள் சீரழிந்த போதும் கூட அதுலேயும் கூட நம்மளுடைய நாடு ஒரு வளர்ற நாடு, இந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் தாங்கி நிற்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரம், சோசியோ கல்ச்சுரல் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு இதெல்லாம் தான் உதவி இருக்கு. ஒருத்தர் மத்தருக்கு உதவுறது. கொரோனாலே நீங்க நான் பார்த்துருப்பீங்க, நாம கஷ்டப்படுவோம், இருந்தாலும் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்ன்ற இந்த உதவி, இந்த பண்பாடு தான் உலகத்தை ஜெயிச்சிருக்கு. அதனாலதான் உலகத்துல நாம ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நம்ம மற்ற நாடுகளுக்கு கொடுக்க முடியும்னா, உண்மைதான் நம்மளுடைய அறிவியல் இன்னைக்கு பொருளாதாரம் மற்ற மாடல்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வெளியில படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா அதையும் தாண்டி உலகத்துக்கு ஏதாவது நம்ம நன்கொடையா கொடுக்க முடியும், உலகம் ஏதாவது நம்ம கிட்ட இருந்து கத்துக்க முடியும் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய இந்த கலாச்சாரம் பண்பாடு. மறுபடியும் நம்ம இந்த கலாச்சாரம் பண்பாடு அப்படின்றது நிறைய, நான் நேர்ல இருந்தா இந்த கேள்விகளை எல்லாம் கேள்வி பதிலா கேட்க முடியும், ஆனா இது காணொலினால கேள்வி பதிலா கேட்க முடியாது, நான் ஒரு 10 இருந்து மட்டுமே பேச முடியும். இன்னைக்கு பண்பாடு அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், பண்பாடுன்னா நம்ம உடுத்துற உடையிலையா இல்ல நம்ம அன்றாடம் பண்ணுகிற விதங்கள் இல்லையா அப்படின்றதை தாண்டி இந்த மனிதத்துவம் எப்படி இந்த பண்பாடுகள் மூலமா வெளிப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் தெரியும், சுவாமி விவேகானந்தர் சர்வமத மாநாட்டுக்கு அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது அவருடைய உடை, அவர் அமெரிக்காவுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட பணமோ இல்லை தங்குறதுக்கு இடமோ இல்லை, ஆனாலும் அந்த சர்வமத மாநாட்டுல பேசும்போது பேசுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார். அவர் தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாம பல நேரங்கள்ல ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம்ல அந்த டஸ்ட்பின் அதெல்லாம் ஒன்னா வச்சு அதுக்கு இடையில படுத்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுதான் அந்த சர்வமத மாநாட்டுக்கு போனார். ஆனா அவர் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில இருந்து போனதுனால அவரை கருப்பர், இல்ல கல்வியறிவு இல்லாத நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிறாரு, கலாச்சாரம் இல்லாத நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காரு, பண்பாடு இல்லாத நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காரு, இன்னும் சொல்ல போனா விலங்குகளா வாழ்ற ஒரு விலங்கின கூட்டம் அப்படின்னு தான் பாரதத்தை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே பாரதம் அப்படிதான் இருந்ததா அப்படின்னா இல்ல. பல்வேறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உலகத்துல ஏதாவது ஒரு நாட்டுல கல்வி கற்கணும் அப்படின்னா பல்வேறு நாடுகள்ல இருந்து கல்வி கற்கிறதுக்காண்டி வந்த நாடு நம்ம பாரத நாடு தான். குறிப்பா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, நலந்தா பல்கலைக்கழகம், தக்ஷசிலா பல்கலைக்கழகம், விக்ரமாதித்யா பல்கலைக்கழகம், இந்த பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தங்கி படிக்கிற அளவுக்கு உயர்ந்த பல்கலைக்கழகங்களா இருந்தது. இன்னைக்கு அது சிதிலம் அடைந்து இருக்கலாம், ஆனா உலகத்துல பல்வேறு நாடுகள்ல இருந்து இந்த நாட்டுல வந்து படிச்சுட்டு தன்னுடைய நாட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க. வாங்கலாம் பல குறிப்புகள் எழுதியிருக்கிறாரு. ஞானத்துக்குன்னு ஒரு நாடு இருந்ததுன்னா அது பாரத நாடு தான், வீரத்துக்குன்னு ஒரு நாடு இருந்ததுன்னா அது பாரத நாடு தான், கல்வி அறிவு ஞானத்துக்கு ஒரு தேசம் கடமைப்பட்டிருக்குன்னா அது பாரத நாடு தான். பொருளாதாரம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், உலகத்துல பல்வேறு நாடுகள்ல வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார், காடுகள்ல வந்து துணிகளே இல்லாம அலைஞ்சிட்டு இருக்க நேரத்துல இந்த நாடு பாரத நாடு ஞானத்துல உயர்ந்து நின்னது அப்படின்னு சொல்லுவார். பொருளாதாரத்திலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோனைக்கு சிடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நீங்க கதைகள்ல படிச்சிருப்பீங்க. முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த பாரி தன்னுடைய தங்கத்தேரை அந்த முல்லைக்காண்டி கொடுத்த அளவுக்கு தேர் கூட, தேர் சக்கரம் கூட தங்கத்தினாலையும், விளையாடுற சின்ன சின்ன பொருட்கள் கூட தங்கத்தினாலையும் இருந்தது. அந்த அளவுக்கு செல்வம் குளித்த நாடா இருந்தது இந்த நாடு. அதனாலதான் பல்வேறு நாடுகள்ல இருந்து படையெடுக்க எங்க ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய செல்வங்கள் பல்வேறு நாடுகள்ல இருந்து ஈர்த்தது. உங்களுக்கு தெரியும், வரலாறுல படிச்சிருப்பீங்க, வாஸ்கோட காமா இந்தியாவை கண்டுபிடித்தார். இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நாடு இருந்தது, ஆனால் நம்ம இன்னும் வாஸ்கோட காமா தான் கண்டுபிடிச்சான்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு போக்கிரி, ஒரு திருடன் இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி தன்னுடைய நாட்டுல இருந்து கிளம்புறான். அவன் தட்டு தடுமாறி போய் சேர்ந்த இடம் அமெரிக்கா. அதனாலதான் அவன் கப்பல்ல இருந்து இறங்கும் போது அங்க இருக்க எல்லாரையும் பார்த்து என்ன நல்லே இருக்கிறாங்க, இந்தியர்கள் மாநிலத்துல இருப்பாங்களே பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு எல்லாம் செவ்விந்தியர்கள் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க, ரெட் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு. ஆனா அவன் கண்டுபிடிக்க வந்தது என்னமோ, அவன் நோக்கி வந்தது என்னமோ இந்தியாவை தான், ஆனா தட்டு தடுமாறி போய் சேர்ந்த இடம் வந்து அமெரிக்கா. அதனாலதான் அவங்க ரெட் இந்தியன்ஸ் சொல்லி பேர் வச்சாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா போக்கிரிகளும் திருடர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் தேடி வந்த நாடு இந்தியா. ஏன்னா இந்தியாவுடைய செல்வ செழிப்பு அவ்வளவு உயர்ந்திருந்தது. அப்பேற்பட்ட நாடுதான் பல்வேறு காரணங்கள்னால நம்ம ஒரு வேற நாடுகள்ல இருந்து படையெடுத்து வந்தவங்களுக்கு ஒரு பல்வேறு ஆண்டுகளா அடிமைகளா இருந்த ஒரு சமயம். அப்பதான் சுவாமி விவேகானந்தர்
18ஆம் நூற்றாண்டுல பாரதத்திலிருந்து இந்திய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பத்தி அந்த நாட்டுல எடுத்து சொல்ல போறாரு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சுவாமி விவேகானந்தரை எந்த அமெரிக்கா கலாச்சாரம் இல்லாத நாடு, பண்பாடு இல்லாத நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களோ, சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஒற்றை வரி, வெறும் ஒற்றை வரி, டியர் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா, உலக நாட்டில் இருக்க எல்லோரும் சகோதரர்கள் சகோதரிகள்ன்ற அந்த ஒற்றை வார்த்தை உலகத்தையும், இந்தியாவை மட்டும் இல்ல உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க செந்தில் சார். சொல்லுங்க சார், இஃப் பாசிபிள் நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கிறீங்களா சார்? ரெக்கார்ட் பண்றோம் ப்ரோக்ராம். வீடியோனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இஃப் பாசிபிள். ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க் யூ. ஸோ உலகத்துல இருக்க எல்லா நாடுகளையும் நம்மளுடைய நாட்டை திரும்பி பார்க்க வைத்தது. அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க பல்வேறு பத்திரிகைகள், எந்த பத்திரிகைகள்லாம் நம்ம பத்தி கலாச்சாரம் இல்லாத நாடு, பண்பாடு இல்லாத நாடுன்னு சொன்னாங்களோ அதே பத்திரிகைகள் தான் பாரதம், இந்தியான்னா கலாச்சார கல்வி தாய், கலாச்சாரத்தின் மூதாட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சுவாமி விவேகானந்தர் எங்க பேசினாலும் கூட அவருக்கு மிக பெரிய வரவேற்பு இருந்தது. ஏன் அப்படின்னா, மேற்கத்திய நாடுகள் இந்தியாவை பத்தி சுவாமி விவேகானந்தர் அந்த சொற்பொழிவுல கேட்டதுக்கு மேலும் மேலும் சுவாமி விவேகானந்தருடைய சொற்பொழிவை கேட்கறதுக்கு, பாரதத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, பாரதத்தோட கலாச்சாரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க. அதனால சுவாமி விவேகானந்தர் அவர் என்னமோ போனது என்னமோ சர்வமத மாநாட்டுக்கு தான். ஆனா 4 ஆண்டுகள் அவங்க தங்கி இருக்க வேண்டியிருந்தது. ஏன்னா அந்த நாட்டு மக்கள் இந்த தேசத்துடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் தெரியறதுக்கு ஆசைப்பட்டாங்க. அதுல பல்வேறு குறிப்பிடுற மாதிரி ஒரு சிலர் பேர்லாம் சொல்லலாம். சிஸ்டர் மார்கரெட், அதாவது பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய அப்பா ஒரு ஃபாதர், அதனால அவங்களும் அந்த மதத்துக்கு, கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு சேவை செய்யணும்னு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவள் சிஸ்டர் மார்கரெட், ஒரு நன். ஆனா சுவாமி விவேகானந்தருடைய பேச்சை கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஞானத்தோடைய, உண்மையோட, பண்பாட்டோடைய உண்மையான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க சுவாமி விவேகானந்தரோட பக்தராகவே மாறிட்டாங்க. வெறும் பக்தரா மட்டுமல்ல, தன்னுடைய சிஸ்டர் நிவேதிதா, அதாவது அர்ப்பணிக்கப்பட்டவள் மாத்திட்டு அவங்க இந்தியாவில் வந்து பல்வேறு சேவைகள் செஞ்சாங்க. இந்தியாவுடைய குறிப்பா பெண்களுக்காண்டி பல்வேறு சேவைகள் செஞ்சாங்க. அப்போ ஒரு முறை சுவாமி விவேகானந்த கிட்ட கேட்கும்போது ஐ வாண்ட் டு கோ இந்தியா அப்படின்னு சொன்னப்போ சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை லவ் இந்தியா, இந்திய தேசத்தை நேசி அப்படின்னு சொன்னாரு. அதே மாதிரி சிஸ்டர் கிறிஸ்டினா, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த தேசத்துடைய கலாச்சாரத்தினால ஈர்க்கப்பட்டு இந்த நாட்டுக்கு வந்தாங்க. இன்னமும் கூட நீங்க மாதா அமிர்தானந்தமயி, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர், இல்ல வேறு சில சன்னியாசிகளுடைய பேரை சொல்லலாம். இன்னைக்கு அவங்களுக்கு பாரதத்தை விட இன்னைக்கு அதிகமான பக்தர்களும் இல்ல சேவை செய்யறவங்களும் இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் தான் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல பொருளாதாரத்துல உயர்ந்து இருக்கிறாங்க. ஆனா வாழ்க்கையுடைய தத்துவங்கள், உண்மையான வாழ்க்கை என்ன அப்படின்றது தெரியாம இன்னைக்கு அதுக்கான விடைகள் பாரதத்துலதான் இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க இந்தியாவை நோக்கி வர்றாங்க. குறிப்பா யோகாலாம் பத்தி தெரியும். இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல நம்ம இன்னைக்கு யோகா ஏதோ அரசாங்கம் இன்னைக்கு யோகா தினம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா இடத்துலயும் பண்றோம். ஆனா நம்மளோட உண்மையான யோகா கலையை கத்துக்கிறதுக்கு, அதன் வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாடோட மேற்கத்திய நாடுகள்ல தான் அதிக பேர் வந்து இன்னைக்கு ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பண்பாடு, கலாச்சாரம், வேல்யூஸ் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனாலதான் சுவாமி விவேகானந்தர் முதல்ல அந்த பெரிய உடை உடுத்தி, ஏன்னா சுவாமி விவேகானந்தர்கிட்ட பணம் கிடையாது, அதனால அவரு மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே ஒரு அங்கி இருக்கும். சுவாமி விவேகானந்தரோட படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது வந்து மேற்கத்திய நாடுகளில் அவர் போனப்போ செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் மாதம், அது வந்து அங்க வந்து ஒரு குளிர்காலம். அப்போ வந்து அந்த குளிரை தாங்கிறதுக்காக வேண்டி, ஏன்னா கையில காசு இல்லை முறையான சூட்லாம் வாங்குறது, அதனால அவரே ஒரு ஆடை வடிவமைச்சு மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் போட்ட அந்த உடையத்தான் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய படங்கள்ல பாக்குறோம். சுவாமி விவேகானந்தர் நிக்கிற மாதிரி படங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு. அப்ப அந்த உடையை பார்த்து நிறைய பேர் கேள்வி பண்ணியிருக்காங்க. சுவாமி விவேகானந்தர் இருப்பார், இந்தியாவில இருந்து ஒரு பிச்சைக்காரர் வந்திருக்கிறார் இந்த நாட்டுல பிச்சை எடுக்கிறதுக்காண்டி, ரொம்ப உதாசீனப்படுத்தி இருக்கிறாங்க, அவமானப்படுத்தி இருக்காங்க. விவேகானந்தருடைய இந்தியாவுடைய பற்று எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, யாராவது ஒருத்தர் தன்னை பற்றி கேவலமா பேசினா அவர் ஏத்துக்குவார். ஆனா இந்த தேசத்தையும் இந்த நாட்டையும் பத்தி பேசினா அவர் தன்னால பொறுத்துக்க முடியாது. அதனால இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன இந்தியாவை அவமானப்படுத்தினதுனால, அது ஒரு ஜென்டில்மேன், கோட் சூட் போட்ட ஜென்டில்மேன் சொன்னதுனால அவர்கிட்ட மறுபடியும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார், இன் யுவர் கண்ட்ரி டெய்லர் மேக்ஸ் மேன், இன் யுவர் கண்ட்ரி டெய்லர் மேக்ஸ் மேன். உன்னோட தேசத்துல ஒரு மனிதனை உருவாக்குறது யார் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு டெய்லர். அதாவது அந்த கோட்டு சூட்டு, இன்னைக்கும் நீங்க ரேமான்ஸ் விளம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா பி த கம்ப்ளீட் மேன், நம்மளுடைய கோட் அணிஞ்சா ஒரு கம்ப்ளீட் மேன் ஆயிடுவோம் அப்படின்ற கான்செப்ட் மேற்கத்திய கான்செப்ட்.
மேல பூசுற எண்ணெயும் இல்ல முகத்துல பூசுற எண்ணெய் பவுடரும் இல்ல போடுற உடையும் இல்ல நம்ம கீழே போடுற அந்த செப்பல்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரியான ஆடை அலங்காரங்கள் மட்டும்தான் ஒரு மனிதனை உருவாக்கும் உன்னுடைய தேசத்திலே அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு. அதான் ஒற்றை வரியில இன் யுவர் கண்ட்ரி டெய்லர் மேக்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த வரி சொல்றாரு இன் அவர் கண்ட்ரி அவர் கேரக்டர் மேக்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. உன்னுடைய தேசத்துல ஒரு மனிதனை எப்படி உருவாக்குறாங்க, நீ போட்டிருக்க உடையை வச்சு மட்டும்தான் ஒரு மனிதனை தீர்மானிக்கிறாங்க. ஆனா என்னுடைய தேசத்துல எங்களுடைய கேரக்டர், அதாவது பண்புகளை வைத்து மட்டும்தான் ஒரு மனிதனை எடை போடுறாங்க. அதனாலதான் நம்ம தேசத்துல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ராஜாவா இருந்தாலும் கூட ஒரு சாதாரண சன்னியாசி காலில் விடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க மதிப்பு கொடுக்கறது ஞானத்துக்கு. நம்ம நாட்டிலயும் நீங்க வடநாட்டுல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம இன்னைக்கு நிறைய நம்மளுடைய மாணவர்கள் 2 கையெடுத்து கும்பிட்டு வணக்கம் சொல்ற பழக்கமே இன்னைக்கு இல்லாம போச்சு. ஏன்னா இன்னைக்கு கல்லூரியில சார் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி பழகிட்டோம். குறைஞ்சபட்சம் வீட்டுல வர்றவங்களுக்காண்டி நம்ம 2 கை கூப்பி வாங்க வணக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இன்னைக்கு வடக்கு இந்தியாவில் போனீங்கன்னா இன்னைக்கு யாருமே தெரியாது. ஒரு வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க யாருன்னு கூட தெரியல. ஆனா அவங்களுடைய முதல் பண்பு என்னன்னா அவங்களுடைய காலை தொட்டு நமஸ்கரிச்சுட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு தான் பேசுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த கலாச்சாரம் இன்னும் வடநாட்டுல இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டுல அம்மா அப்பா காலிலையோ இல்ல பெரியவங்க காலிலையோ விழுகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு வாழ்க்கை நாள்ல ஒரு நாளாத்தான் இருக்கும். கல்யாண நாள்ல கல்யாணம் பண்ற அன்னைக்கு அந்த ஐயர் ஒருவேளை அது அரேஞ்சு மேரேஜ் இருந்தா அம்மா அப்பா காலில் விழுந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் விழுவோம். ஒரு சில இடத்துல இன்னும் நம்மளுடைய மாணவர்கள் மாணவிகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்மளுடைய பண்பாடுடைய குறியா இருக்கு. அதனால இந்த நாட்டுல கேரக்டர் மேக்ஸ் மேன், நம்மளுடைய கேரக்டர் தான் மனிதனை உயர்த்துகிறது. நம்மளுடைய கேரக்டர் தான். இன்னைக்கு நீங்க நான் நேர்ல இருந்தா இந்த கேள்வி கேட்பேன். நீங்க ஒருவேளை ஒரு கல்லூரிக்கு முதல்வராகவும் இல்ல ஒரு பள்ளிக்கு முதல்வராகவும் நீங்க இருந்து இல்ல ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு எம்டியாவோ இல்ல சிஓவாவோ இருந்தா 2 பேர் இருக்கிறாங்க. 2 பேருடைய பயோடேட்டா ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு வருது. ஒரு ப்ரொஃபைல் ரொம்ப ஜீனியஸ், உங்களுடைய கம்பெனியை ஒரு வாரத்துல இல்ல ஒரே மாசத்துல இல்ல ஒரே ஒரு இடத்துல ட்ரில்லியன் மில்லியன் கணக்குல லாபத்தை ஈட்டுற அளவுக்கு ஒரு ஞானம் இருக்கு. ஆனா அவர்கிட்ட கேரக்டரோ இல்ல வேறு சில நீங்க எதிர்பார்க்கிற குவாலிட்டி இல்ல. ஆனா இன்னொருத்தர்கிட்ட நல்ல கேரக்டர் இருக்கு. ஆனா ரொம்ப ஜீனியஸ் கிடையாது, ஒரு அளவுக்கு மீடியமானவர் இருக்காரு. இப்போ நீங்க முன்னாடி சொன்ன ஜீனியஸ் நீங்க 1 லட்ச ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறீங்க. ஆனா வேற ஏதாவது ஒரு கம்பெனி 1,10,000 ரூபாயோ 20,000 ரூபாய் கொடுத்தா அவர் அந்த கம்பெனிக்கு போறதுக்கு ரெடியா இருப்பாரு. ஆனா இன்னொருத்தர் ஒரு கேரக்டர் உள்ள ஒரு மனிதர், உங்க மேல விசுவாசம், அதாவது ஹானஸ்டா இருக்காரு, டெடிகேட்டடா இருக்காரு. இன்னொரு கம்பெனில வந்து ஒரு 1,10,000 இல்ல 1 லட்சத்துக்கு மேல ஒரு 10 ரூபா கொடுத்தாலும் கூட அவருக்கு போறதுக்கு தயாரா இல்லை அப்படின்னா மாணவர்கள் நீங்க எல்லாரும் நீங்க ஒரு கம்பெனியோட எம்டியா இருந்தா யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க கேரக்டர் டெடிகேட்டட் ஹானஸ்ட் உள்ள ஒரு மனிதராக தான் நீங்க உங்க கம்பெனிக்கு உங்களுடைய எம்ப்ளாயர் சூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த ஆட்டிடியூடு தான் நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ். ரொம்ப அறிவாளியா இருக்கிறவங்க வந்து அதை விட அதிகமா இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்லையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்ல அதிகமான இந்தியர்கள் வேலை செய்யறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், மேற்கத்திய நாடுகள் சொல்ற ஒரே ஒரு காரணம், எங்களுக்கு அதிகமான இந்தியர்கள் தான் தேவைப்படுறாங்க. ஏன்னா இந்தியர்கள் கிட்ட இருக்கிற அந்த ஹானஸ்ட், அந்த டெடிகேஷன், அந்த பண்புகள் தான் வந்து எங்களுடைய கம்பெனி வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். அதுல மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியோடைய கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு தடவை அமெரிக்கால இந்த கிரீன் கார்டு அந்த பிரச்சனை வரும்போது கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஓனர் பில் கேட்ஸ் சொன்ன வார்த்தை, நீங்க ஒருவேளை இந்தியர்களுக்கு கிரீன் கார்டு மாத்தினீங்க அப்படின்னா என்னுடைய கம்பெனி நான் வந்து இந்தியாவுக்கு ஷிப் பண்றது, அதாவது இந்தியாவுக்கு மாற்றுறது தவிர வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு. இன்னைக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனில வேற எந்த விஷயத்துக்கும் விடுமுறை கொடுக்குறாங்களோ இல்லையா, இன்னைக்கு தீபாவளிக்கு விடுமுறை கொடுக்குற அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்தியா அதிகமாக அங்க வேலை பார்க்குறாங்க. அதுக்கு காரணம் இந்திய மைண்ட்ஸ் வெறும் ஜீனியஸ் மட்டும் இல்லை, அறிவார்ந்த அந்த தன்மை மட்டும் அவங்கள அங்க சஸ்டெயின் பண்ண வைக்கல, நம்மளுடைய பண்புகள் நம்மளுடைய வேல்யூஸ் தான் இன்னைக்கு அவங்க அங்க சஸ்டெயின் பண்ண வச்சு. முன்னாடி காலத்துல பிரைன் ட்ரைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது இங்க இருக்கிற ரொம்ப ஜீனியஸ் எல்லாம் வெளிநாடுகளுக்கு போயிடுறாங்க, அதனால இந்த நாட்டுல அறிவார்ந்த மக்களுடைய எண்ணிக்கை குறையுது, ரொம்ப ஐஐடி இல்ல பெரிய பெரிய இதுல ரொம்ப படிச்சவங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு குறைகள் இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு பிரெயின் ட்ரெயின் போது பிரெயின் கெயின்,
அதாவது முதல்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பிரெயின் ட்ரைன், அதாவது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு சொல்றாங்க பிரெயின் கெயின். அதாவது நம்ம கிட்ட இருந்து போன மாணவர்கள் எல்லாம் அங்க வேலை செய்யறதுனால இன்னைக்கு அந்த நாட்டுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடுகளே பல மாற்றங்கள் இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த நாட்டுல எல்லாம் இன்னைக்கு 100க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மேற்கத்திய நாடுகள்ல நம்ம ஒரு பக்கத்தை மட்டும்தான் பாக்குறோம், எக்கனாமிக் growth மட்டும்தான் பாக்குறோம். ஆனா அவங்களுடைய சோசியோ கல்ச்சரல், ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு அங்க ரொம்ப பணம் இருக்கு, ஆனா நிம்மதியான வாழ்க்கை இல்லை. ஏன்னா வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல. அதனால அவங்களுக்கு இன்னைக்கு டைவர்ஸ் ரேட்டா இருக்கட்டும், இல்ல கிரைம் ரேட்டா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் இன்னைக்கு அதிகப்படியான நடக்கிற நாடுகள். எந்த நாடுகளெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு எக்கனாமிக்கலி பெரிய நாடுகள்னு சொல்றோமோ அந்த நாடு தான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு அமெரிக்கால குறிப்பா நீங்க ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கு, அந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து ஃபாதர்லெஸ் அமெரிக்கா. ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு கணவன் மனைவி கூட சேர்ந்து வாழ முடியல. ஏன்னா அவங்க கணவன் மனைவி ஒரு கான்ட்ராக்ட், ஒரு அக்ரிமெண்டா தான் இருக்கு, ஒரு யதார்த்தமான குடும்ப வாழ்க்கை கிடையாது. நம்ம நாடு மாதிரி 100 வயசு ஆனாலும் கணவனும் மனைவியும் பேர குழந்தைகளோட கொள்ளு பேரங்களோட வாழ்ற அந்த கலாச்சாரம் பண்புகள் இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு 2 பேரோட மனசே வந்து அந்த அக்ரிமெண்டா தான் இருக்கு. எப்படி நீங்க வீடு கட்டுறதுக்கும் வீடு குடிக்கணும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவீங்களோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அக்ரிமெண்ட் வாழ்க்கை தான் இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு அந்த தாத்பரியமான குடும்ப வாழ்க்கை முறை இல்லை. அதனால அவங்க ரொம்ப நாள் கூட சேர்ந்து வாழ முடியறது இல்லை, சீக்கிரம் பிரிஞ்சிடுறாங்க. ஆனா இந்தியாவுடைய அந்த குடும்பங்கள் இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்கிற நிறைய இந்திய குடும்பங்களை பார்த்து இன்னைக்கு அங்கே கத்துக்கிறாங்க, எப்படி இவங்களால மட்டும் வாழ முடியுது, அது பின்னாடி இருக்கிற தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு முயற்சி பண்றாங்க. இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்ல அதிகப்படியான மாணவர்கள், நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள் மட்டும் இல்ல, சில ஒழுக்க சீல மாணவர்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு அவங்க சுட்டி காட்டுறது இந்தியர்களை தான். ஏன் அப்படின்னா இந்த இந்திய பண்பாடு கலாச்சாரங்கள் அவங்க நாட்டை விட்டு போயிட்டாங்க, இருந்தாலும் கூட அந்த பாரம்பரியமா வந்து அந்த கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் இன்னும் அவங்க கத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தன்னுடைய குடும்பத்துல ஒரு அங்கமா இருக்குது, வாழ்வியல் முறையில இருக்குது. அதனால இன்னைக்கு இந்திய குழந்தைகள் நல்லா படிக்க முடியுது, அதே நேரத்துல எல்லா விஷயத்திலையும் ஒழுக்கமா இருக்க முடியுது, ஹானஸ்டா இருக்க முடியுது, டெடிகேட்டா இருக்க முடியுது. இதெல்லாம் இந்த வேல்யூஸ் தான் வந்து இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்ல மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கி. இந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் நான் எதுக்கு கொடுக்குறேன்னா, தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ். நீ வாழ்க்கையில நீங்க எவ்வளவு பெரிய மனிதரா இருக்கலாம், ஒரு கலெக்டர் ஆகலாம், இல்ல ஒரு பெரிய மினிஸ்டர் ஆகலாம். ஆனா அன்லஸ் அன்டில் இந்த வேல்யூஸ் இல்லை அப்படின்னா, நீங்களே இப்ப கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கு போறீங்க, இப்போ ஒரு மனு கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா, அவர் கலெக்டர் தான், ஐஏஎஸ் படிச்சவர் தான், நிறைய விஷயங்கள் தெரியுதா, ஆனா ஒரு மனிதர்கிட்ட பண்பா பேசல அப்படின்னா அந்த கலெக்டரை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க. ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க, அவங்க ரொம்ப ஜீனியஸா இருக்கிறாங்க, மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரொம்ப எக்ஸலண்டா எடுப்பாங்க, ஆனா ஒரு மாணவர்கள்ட்ட ஒரு அன்பான பேச்சுவார்த்தை இல்லை அப்படின்னா அந்த ஜீனியஸ்க்கு அங்க இடமே கிடையாது. ஸோ அந்த வேல்யூஸ், அந்த ஆட்டிடியூட் இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே இருக்க முடியாது. அதனால இதுதான் அறத்தால் வருவதே இன்பம். ஒரு மனிதனுக்கு அறம் இல்லை என்றால் எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிளா அறம் தர்மம் அப்படின்னா இதை எதை சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க குறிப்பா ஒரு சின்ன உதாரணம், யாரோ ஒரு வீட்டுல, ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுல ஒரு திருடன் போறான், அந்த அந்த வீட்டுக்கார கத்தியை வச்சுட்டு கேட்கிறான், பீரோ சாவி எங்கன்னு கேட்கிறான். அப்போ அந்த அம்மா தன்னுடைய பணத்தையோ இல்ல நகையோ காப்பாத்துறதுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த திருடன் சொல்றான், பொய் சொல்லாம சொல்லுங்க எங்க வச்சிருக்கீங்க. ஒரு திருடன் கூட என்ன எதிர்பார்க்கிறான் அப்படின்னா, அந்த அவன் திருடன் தான், ஆனாலும் கூட அவன் எதிர்பார்க்கறது என்ன, பொய்யை, உண்மையை எதிர்பார்க்கிறான், பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். இந்த மாதிரிதான் நம்ம மற்றவங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறோமோ அதுதான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நாம மற்றவங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், உண்மையை எதிர்பார்க்கிறோம், டெடிகேட்டடா இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கிறோம், மற்றவங்ககிட்ட இருந்து அன்பான பேச்சை எதிர்பார்க்கிறோம், குறை சொல்லாத ஒரு மனிதரை எதிர்பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் மற்றவங்ககிட்ட நம்ம எதை எதிர்பார்க்கிறோமோ அதைதான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம மற்றவங்களுக்கு நாம ஒரு எனக்கு எதிர்க்க இருக்கிற, எனக்கு எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால மற்றவங்ககிட்ட நாம எதை எதிர்பார்க்கிறோமோ அதையே நாமளும் செய்தால் அது தர்மம். அந்த அறத்தால் வருவதான் இன்பம். மற்ற எல்லாமே வந்து வரும், ஆனா அறம் இல்லை என்றால் ஒரு நாள் அது எதுவுமே நம்மள மதிக்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் இந்த அறத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்படி என்ன நான் சொன்ன பல்வேறு தர்மத்துல நான் ஒரு 5-6 விஷயங்களை வந்து நாம இத பிரிச்சிருக்கிறேன். ஒரு 6 விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன். ஒண்ணு பர்சனல் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய ஒழுக்கம், சாமானிய மனிதனுடைய ஒழுக்கம் என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னா, நீங்க
பர்சனல் வேல்யூஸ். இப்போ ராமாயணத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ ராமாயணம் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ ராமருக்கு வந்து அரசனாக்கணும்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க. ஆனா முதல் நாள் இரவு கைகையுடைய கட்டாயத்தின் பேர்ல மறுநாள் ராமன் காட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. முதல் நாள் ராமருக்கு மெசேஜ் வருது, ராமா யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ கிங் ஆஃப், இந்த தேசத்துக்கே நீ அரசனாக போற அப்படின்ற செய்தி வருது. ராமா சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸ்மைல்ஸ். வித்தின் 12 hours, 12 மணி நேரத்துக்குள்ள இன்னொரு மெசேஜ் வருது, ராமா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பி அ கிங் பட் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபாரஸ்ட் நாட் ஃபார் 1 or 2 years, another 14 years. அப்பயும் ராமா ஸ்மைல் பண்றார். அப்போ காலையில அப்பா கிட்ட வர்றார். எந்த நாட்டுக்கு அரசனாக போறாரோ அவர் சாதாரண அந்த காவி உடையை உடுத்திட்டு அப்பாவுக்கு முன்னாடி நிக்கிறார். அப்பா அழுகிறார். அப்பாவே சொல்றார், ஒரு அரசு தர்மம் என்ன அப்படின்னா, நீ அப்பாவை அதாவது சிறையில அடைச்சிட்டு கூட நீ அரசனாகிறதுக்கான எல்லா தகுதியும் இருக்கு, ஆயிரு அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா ராமன் சொல்றார், அப்பாவுடைய அந்த 2 வரம், அதாவது கைகைக்கு கொடுத்த 2 வரம் பொய்யாயிடக்கூடாது. ஏன்னா என்னுடைய குலம், அதாவது இந்த குலத்துல வந்து தர்மம் இருக்கு, இந்த குலத்துல எல்லா உண்மைக்காண்டி எல்லாரும் உயிர் விட்டு இருக்கிறாங்க, அந்த 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 தியாகம் பொய்யாயிடக்கூடாது. அதனால அப்பா கொடுத்த அந்த 2 வரம் இருக்குல்லையா, அந்த வரம் பொய்யாயிடக்கூடாதுன்ற காண்டி காட்டுக்கு போறாரு. இப்ப ராமனுக்கு மட்டும்தான் அந்த கம்பல்சன், ராமனுக்கு மட்டும்தான் காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லியிருக்கு, சீதைக்கு சொல்லல. ஆனா ஒரு ஸ்திரீ தர்மம், கணவன் எங்க இருக்கானோ அங்கதான் மனைவி இருக்கணும். கணவன் என்ன கஷ்டப்படுறானோ அதை நான் படுறதுக்கு தயார். அதாவது உங்களுக்கு சீதையை பத்தி தெரியும், சீதை ஒரு ராணியா வாழ்ந்தவன். இன்னொரு ராமன் ஒரு ராஜா, அவனுக்கு ராணியா வந்திருக்கிறான். ஏன்னா இளவரசியா இருந்தவன் இங்க ராணியா வந்திருக்கிறான். ஆனாலும் கூட ராமன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறான். அதனால தானும் அந்த தியாகத்தை செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கிறான். ஸோ அதனால அவளும் சாதாரண உடை உடுத்திட்டு ராமனோட போறா. ராமன் எங்க இருக்கானோ அதுதான் எனக்கு வந்து அயோத்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமனோட போறா. இப்ப இந்த காலத்துல யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சின்ன அப்பா அம்மா இல்ல கணவனுக்கு ஒரு சின்ன சுத்தி பிரிக்கிறதுல நம்மளுடைய அப்பாவுக்கும் இல்ல மகனுக்கும் ஏற்படுற பிரச்சனையில யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு சண்டைகள். ஆனா அப்பா கொடுத்த 2 வருஷத்துக்காண்டி அரசு ஆள்ற அந்த உரிமையை விட்டுட்டு ஒரு காட்டுக்கு போறா அப்படின்னா அவனுடைய தியாகம், பர்சனல் வேல்யூஸ், தனிப்பட்ட ஒழுக்கம் எவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கு. மனைவி இன்னைக்கு இருக்கிற நேரத்துல ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இந்த காலத்துல வந்தது அப்படின்னா மனைவி சொல்றத கேட்கலாம், பாய் பாய் மை டியர், you go to forest, I'll go to my mother's house after 14 years, coming back just to call me, I'll join with you. So இந்த மாதிரி சொல்ற ஒரு சில இதுவும் இருக்கு. அதனாலதான் ஒரு மனைவியோட ஸ்திரீ தர்மம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். இப்போ ராமனையும் சீத்தையும் விட்டுலாம், ராமனுக்காண்டி தன்னுடைய மனைவி சீத்தை வர்றா. ஆனா ராமனுக்காண்டி அந்த தம்பி லக்ஷ்மணன் அவன் என்ன சொல்றான், அண்ணன் காட்டுக்கு போயிட்டு அண்ணனுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு அங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, அதனால நான் ராமன் கூட போறேன் அப்படின்னு சொல்றான். லக்ஷ்மணனுக்கு எதுவுமே சொல்லல. ஆனாலும் கூட லக்ஷ்மணன் தன் அடுத்த காட்டுல அண்ணனுக்கு சேவை செய்யறதுக்காண்டி தன்னைத்தானே தியாகம் பண்ணிக்கிறானே, அது எவ்வளவு பெரிய தியாகம். இப்ப லக்ஷ்மணன் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க, ராமன் காட்டுக்கு போறான், அதனால அண்ணன் காட்டுக்கு போறதுனால தம்பி காட்டுக்கு போறான், மனைவி காட்டுக்கு போறான். லக்ஷ்மணனுடைய மனைவி ஊர்மிளா இருக்காங்க, அவனுடைய தியாகம் எவ்வளவு பெரிய தியாகம். ரவீனா மியூட் பண்ணுங்க. ரவீனா ஆடியோ மியூட் பண்ணுங்க. ரவீனா லக்ஷ்மணன் தியாகம் என்றா, ஊர்மிளா தியாகம் என்றா, அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இதெல்லாம் இருக்கட்டும், பரதன் தன்னோட மாமனார் வீட்டுக்கு போயிருக்கார், திரும்பி வர்றப்பதான் தெரியும் அம்மாவுடைய அந்த சூழ்ச்சியினால ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சீத்தையும் காட்டுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு. அம்மா மேல படுற கோபம் இருக்கு. பரத் அந்த அளவுக்கு கோபப்படுறான், எவ்வளவு பெரிய அநீதி இழைச்சிட்டீங்க என்னுடைய அண்ணனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ராமன் இல்லாத இந்த ராஜ்யத்தை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன், அதனால நான் திரும்பி ராமனை கூட்டிட்டு வர போறேன் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போறான். அப்பயும் கூட கைகையுடைய வரத்து பிரகாரம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும், காட்டுக்கு போயிட்டான். தசரதன் இறந்து போயிட்டான். பரதனுக்கு ஆட்சி முடிசூட்டணும், ஆனா பரதன் ஏத்துக்க மாட்டான். அண்ணன் இல்லாத இந்த ராஜ்யம் வெறு ராஜ்யம், அதனால அண்ணனை நான் திருப்பி கூட்டிட்டு வர போறேன்னு எல்லாரும் போறாங்க காட்டுக்கு.
அப்பையும் கூட சொல்றேன், அப்பா இறந்து போயிருக்கலாம், ஆனா அந்த அப்பா கொடுத்த அந்த சத்தியம் இருக்கு, அது இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கு. ஆனா அந்த சத்தியத்துக்காண்டி நான் 14 வருஷம் நான் சொன்ன சொல் மீற மாட்டேன் அப்படின்ட்டு காட்டுலதான் இருக்கிறான். அதுக்கப்புறம் தான் பரதன் அந்த பாதுகை, அதாவது காலில் போடுற அந்த பாதுகை எடுத்துட்டு வந்து ராமன் எங்க உட்காந்து ராஜ்யம் பண்ணுவானோ அதுல வச்சுட்டு, பரதன் எப்படி இருக்கான்னா அண்ணன் எப்படி காணணும், அண்ணன் எப்படி அந்த உடை அணிஞ்சிருக்கிறானோ, அண்ணா எப்படி காட்டுல அந்த கீழே தரையில புல் தரையில படுத்துப்பாரோ அதே மாதிரி 14 வருஷம் புல் தரையில படுத்து அந்த ராஜ்யத்தை காப்பாத்துறார். இந்த தியாகத்தை எல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது தனி மனித வேல்யூ எவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கலாம். அதே மாதிரி மகாபாரதத்துல பெண்களுக்கு உதாரணமா சொல்லுவாங்க, காந்தாரி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். காந்தாருடைய கணவனே எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். அவருக்கு 2 கண்ணும் தெரியாது. அப்போ காந்தாரிய பெண் பார்க்க வரும்போது இதுதான் தன்னுடைய கணவன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. காந்தாரியுடைய அப்பா சொல்றாரு, அம்மா அவனுக்கு அரசன் தான், ஆனா அவனுக்கு 2 கண்ணும் தெரியாது. அப்ப கூட அவன் திருதராஷ்டிரன் அரசன் கிடையாது. ஏன்னா பஞ்ச பாண்டவருடைய அப்பா பாண்டு தான் அரசன் இருப்பாரு. திருதராஷ்டிரன் வந்து தம்பியா இருப்பான். அப்போ கண்ணு தெரியாத எப்படி கட்டிக்குவேன் அப்படின்னு. இல்லப்பா, அவரை என் கணவனாக ஏற்றுக்கொண்டேன், அதனால இன்னைக்கு திருதராஷ்டிரன் கணவனாக ஏற்றுக்கொண்டதுனால இன்னையில இருந்து நானும் என் கணவன் பார்க்காத இந்த உலகத்தை நானும் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு தன்னுடைய கண்களை கட்டி கொண்டு வாழ்கிறாள். இதோட உயர்ந்த பெண்மணி இந்த உலகத்துல இருக்க முடியுமா? ஒரு ஸ்திரீயோட தர்மம் என்ன? தன் கணவன் எந்த சுகபோகங்களை எல்லாம் இந்த இயற்கை பார்த்து ரசிக்க முடியாதோ அந்த இயற்கையை நானும் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு தன்னை கட்டி கொண்டு வாழ்கிறாளே அந்த பெண். அதாவது கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே கணவன் உறுதி செஞ்சதுக்கு அப்புறம், இவனதான் கட்டிக்க போறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த கண்ணை கட்டிக்கிட்டு வாழ்றாளே அந்த காந்தாரி, அவருடைய தியாகத்தை யோசிச்சு பாருங்க. கணவனுக்கா கண்ணு தெரியாது, எனக்கு கண்ணு தெரியும், ஆனாலும் கூட என் கண்களை கட்டி கொண்டு கணவன் எப்படி வாழ்கிறானோ அதே வாழ்க்கையை வாழ்கிறாள். இந்த மாதிரி 1000 உதாரணங்களை நம்ம பர்சனல் வேல்யூஸ்க்கு சொல்ல முடியும். அதாவது தனிப்பட்ட ஒழுக்கம் இந்த தேசத்துல இருந்தது. அதனாலதான் இன்னைக்கு ராமனையும் சீத்தையும் போட்டுறோம். அதனாலதான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு, இந்த உலகத்துல இருக்க ஒட்டுமொத்த கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாம் அழிஞ்சு போகட்டும், ஆனா சீத்தைன்ற ஒரே ஒரு கேரக்டர், அந்த பண்பாடு மட்டும் உயிரோட இருந்தான், மறுபடியும் இந்த தேசத்தோட கலாச்சார பண்பாட்டை எல்லாத்தையும் உயர்த்த முடியும் அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார். அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த சீதா இஸ் தி ஐடியல் ஆஃப் மதர்ஹுட் அப்படின்னு சொல்றார். பெண்களுடைய பெண்ணியத்துடைய ஐகான், அதாவது முன் உதாரணம் இருக்கணும் அப்படின்னா சீதாவை சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த வேல்யூஸ் லைஃப்ல ராமாயணம் மகாபாரதத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நீங்க சொல்லலாம். ஒரு சிறந்த மகனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு உதாரணம் தர்மம். அதாவது அப்பா எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு தர்மம் தசரதன், மகன் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு உதாரணம் ராமன், மனைவி எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு உதாரணம் சீதா, தம்பியா எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு உதாரணம் லக்ஷ்மணனையும் பரத்தையும் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி தனி மனித ஒழுக்கம், அதாவது பர்சனல் வேல்யூஸ், இது வந்து எல்லா நிலைகளையும் நம்ம கடைபிடிக்கணும். இந்த தனிமனித ஒழுக்கத்துக்கு நாம எதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நான் பின்னாடி சொல்றேன். நல்லி மேடம், இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? ஓகே. ஸோ அடுத்து பர்சனல் வேல்யூஸை தாண்டி அடுத்து வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலி வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது கடைபிடிக்க வேண்டியது. இன்னைக்கு உலகத்துல மற்ற நாடுகள் எல்லாம் பார்த்து வியக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நாட்டுடைய விசேஷம் என்ன அப்படின்னா நம்ம குடும்பம் தான். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அமெரிக்காவில் இன்னைக்கு குடும்பங்கள் சிதைஞ்சு போச்சு, அதனால இன்னைக்கு அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரம் சிதைஞ்சு போச்சு, அந்த சோசியோ கல்ச்சுரல் எக்கனாமி எல்லாமே சிதைஞ்சு போச்சு. ஆனா நம்ம நாட்டுல நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாமே உயிரோட இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், நாம் இன்னும் குடும்பங்களா வாழ்றதுதான். ஒரு காலத்துல சொல்லுவாங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா எல்லாம் இருக்கு, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம நாட்டிலேயே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னா அப்பா அம்மா 2 பிள்ளைங்க இருக்குது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம். ஆனா மேற்கத்திய நாடுகள்ல இதை வந்து எலக்ட்ரான் ஃபேமிலி, நியூட்ரான் ஃபேமிலி, புரோட்டான் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இதுல எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் 3 இருந்தா தான் ஃபேமிலியா இருக்க முடியும். ஆனா அப்பா அம்மா அப்பா ஒருத்தர் ஒரு பக்கம் இருப்பாரு, அம்மா ஒரு பக்கம் இருப்பா, பிள்ளை ஒரு பக்கம் இருப்பான். அந்த நாட்டுல நீங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுல 50% டைவர்ஸ் ஆகுது. இதனால அதிகமா பாதிக்கப்படுறது யாரு அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள். அந்த குழந்தைகளுக்கு அப்பா அம்மாவுடைய உண்மையான அன்பு கிடைக்கிறது இல்லை. ஒருவேளை டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க தனியா இருக்க போறது இல்லை. ஒரு ஆண் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு பெண்ணை கட்டிக்க போறான், ஒரு பெண் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு ஆணை கட்டிக்க போறான். ஒரு ஆணுக்கு ஏற்கனவே அவங்களுக்கும் அவங்க முன்னாடி மனைவிக்கும் இருக்கிற குழந்தை இருக்கலாம், அங்க இருக்க டைவர்ஸ் ஆன
இந்த குழந்தைகளுடைய வளர்ப்பு எப்படி இருக்குன்னா, கொஞ்ச நாள் அம்மா வீட்டில் இருந்துக்கலாம், கொஞ்ச நாள் அப்பா வீட்டில் இருந்துக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஆனாலும் கூட அவன் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போதோ அப்பா வீட்டில் இருக்கும்போதோ, ஒருவேளை அப்பா வீட்டுக்கு போனா அப்பா அவனுடைய அப்பாவா இருப்பாரு, அம்மா அவனுடைய அம்மாவா இருக்க மாட்டாங்க. அதனால அந்த குழந்தைகளுக்கு அம்மாவுடைய அன்பு கிடைக்கும், அப்பாவுடைய அன்பு கிடைக்கிறது. அந்த அப்பாவும் கூட ஒரு ஸ்டெப் ஃபாதர், அதாவது முன்னாள் மனைவிக்கு இவருக்கும் பிறந்த குழந்தை வீட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னா அப்பாவுடைய அன்பு கிடைக்கும். அப்பா கண்டிக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு, ஆனா அந்த அம்மான்ற முறையில கண்டிக்க முடியாது. ஒருவேளை கண்டிச்சா அந்த பையன் சொல்றதுல, யூ ஆர் நாட் மை மதர், நீ என்னுடைய அம்மா இல்லை, நீ என்னுடைய ஸ்டெப் மதர், அதனால கண்டிக்கிறதுக்கு எந்தவித உரிமையும் கிடையாது அப்படின்ற பதில் தான் வரும். அதனால குழந்தைகள் தன்னுடைய அப்பா அம்மா அன்பு கிடைக்காதனால இன்னைக்கு அதிகமான குற்றங்கள்ல ஈடுபடுற ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கு. இன்னைக்கு அதிகமான சிறைகள் இல்ல அனாதை விடுதிகள் அதிகமா இருக்கிற தேசம் நீ எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகள் தான், குறிப்பா அமெரிக்க மாதிரி நாடுகள். இன்னும் சொல்ல போனா அதிகமான குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுற குழந்தைகள் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு அமெரிக்கன்ஸ் தான். இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா உண்மையான அன்பு கிடைக்கிறது இல்லை, இந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ் இல்லை இங்க. ஆனா இன்னைக்கு அதிகமான, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, நல்லா படிக்கிற குழந்தைகள் அதிகமா இருக்கிற நாடு, அன்போட இருக்கிற நாடு, ஒழுக்கமா இருக்கிற குழந்தைகள் யாருன்னா இந்திய குழந்தைகள். ஏன்னா இன்னைக்கு அவங்க அம்மா அப்பாவோட சேர்ந்துருக்காங்க. நம்மள கல்யாணமாகி கணவன் மனைவி பிடிக்கலனாலும் கூட ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் சண்டை போட்டுட்டு கூட இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த 2 பேரும் கூட மனக்கசப்பால இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காக எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு வாழ்ற நாடுதான் இந்த நாடு. அதனாலதான் ஃபேமிலி வேல்யூஸ் அவ்வளவு இதா இருக்கு. அதனாலதான் யதார்த்தமா சொல்லுவாங்க, அமெரிக்க வாழ்க்கை முறையில ஒரு கணவனும் மனைவியும் பார்க்க உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க, சி யுவர் சைல்ட் அண்ட் மை சைல்டு பிளே வித் அவர் சைல்டு அப்படின்னு, அவர் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யுவர் சில்ட்ரன் அண்ட் மை சில்ட்ரன் பிளேயிங் வித் அவர் சில்ட்ரன். யுவர் சில்ட்ரன் அப்படின்னா உனக்கும் இன்னொரு கணவருக்கும் பிறந்த குழந்தை, எனக்கும் என்னோட இன்னொரு மனைவிக்கும் பிறந்த குழந்தை, நம்ம 2 பேர்த்துக்கு பிறந்த குழந்தைகள் 3 பேர் சேர்ந்து எப்படி விளையாடுறாங்க அப்படின்னு ஜோக்கா சொல்லுவாங்க, நகைச்சுவையா சொல்லுவாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த நாட்டுடைய குடும்ப முறைகள் கிடையாது. ஆனா நம்ம நாட்டுல எல்லா தியாகத்தையும் நீங்க இன்னைக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி வேல்யூஸ், அம்மா அப்பா இறந்து போயிருப்பாங்க, ஒரு அக்கா இருப்பாங்க, அவனுக்கு 2 தம்பிகள் இருப்பாங்க. அந்த அக்கா தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம கூட தன்னுடைய தங்கைகளையோ தம்பிகளையோ காப்பாத்துறதுக்காண்டி தன்னுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ற எத்தனையோ லட்சுமிகள் நம்ம நாட்டுல இருக்கிறாங்க, அதாவது அக்காக்கள் நம்ம நாட்டுல இருக்கிறாங்க. அண்ணன் ஒருவேளை அப்பா அம்மா இறந்து போயிட்டா தன்னுடைய தம்பிகளையும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம அவங்களுக்காக வாழ்ற எத்தனையோ அண்ணன்கள், தியாக செம்மல்களை நம்ம நாட்டுல பார்க்கலாம். இந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ் தான் உலகத்துல நம்மளை குடும்பமாகும் கலாச்சார பண்பாட்டு அந்த வேல்யூஸ் அது எப்படி நம்ம வாழ்க்கை முறையில போகணுன்றதையும் நம்ம கட்டி காப்பாத்திட்டு வரோம். அதனால உலகத்திலேயே இந்த குடும்ப முறையை நம்ம நாட்டுல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், வேற எந்த தேசத்திலையும் பார்க்க முடியாது. குறிப்பா சின்ன உதாரணங்கள் சொல்லலாம். இன்னைக்கு இந்தியாவில இருந்து அதிகமா வெளிநாட்டுல போய் வேலை பார்க்கறது கேரளா பெண்கள், குறிப்பா அது நர்ஸா தான் போவாங்க. அது மேற்கத்திய நாடுகள்ல அதிகம் அந்த நர்ஸ் வேலை பார்ப்பாங்க, செவிலியர்கள். அவங்க அதிகமா வேலை பார்க்கறது எதுக்குன்னா மேற்கத்திய நாடுகள் இந்த குடும்ப முறைகள். சின்ன உதாரணங்கள் சொல்றேன். இப்ப நம்ம நாட்டுல யாருக்காவது வீட்டுல யாருக்காவது நோய் வந்துட்டா ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, மருத்துவமனையில சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, மருத்துவமனைக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த காவலாளி, அதாவது பாக்குறதுக்கு ஒரு விசிட்டர்ஸ் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதையும் தாண்டி நம்ம மக்கள் போய் பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு பேர் போய் பார்ப்பாங்க, சொந்தக்காரங்க பந்தக்காரங்க நண்பர்கள் அவ்வளவு பேரும் போய் பார்ப்பாங்க. இந்த அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டா பாக்குறதுக்கு கவனிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க மேற்கத்திய நாடுகள்ல ஒரு கணவனுக்கோ இல்ல மனைவிக்கோ ஏதாவது வியாதி வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்காண்டி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு செவிலியரை நியமனம் பண்ணுவாங்க, அவங்கதான் பாத்துக்கணும். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒருத்தருக்கு நோய் வந்துட்டா நம்மளுடைய மருத்துவமனையில நம்மளுடைய மனது எவ்வளவு பலவீனமா இருக்கும். அந்த பலவீனத்தை போக்குறதுக்கு நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்கள் பக்கத்துல இருந்தாலும் நம்மளுடைய நோயின் தாக்கத்தை விட நம்மளுடைய பலவீனமா இருந்தா நோய் தாக்கம் அதிகமா இருக்கும். ஆனா எல்லா சொந்த பந்தங்களும் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன நோய் இருக்குன்னே தெரியாம அந்த நோயில இருந்து நம்ம சீக்கிரமா வெளியில வர முடியும். அந்த குடும்ப முறைகள் அன்பு பாசத்தினால அந்த நோயில இருந்து விடுவிக்க முடியும். ஆனா மேற்கத்திய நாட்டுல இன்னைக்கு அந்த கவனிக்கிறதுக்கு கூட ஆள் இல்லாம ஏதோ மருத்துவமனை ஒரு செவிலியர் இருந்தா தான் கவனிக்க முடியுன்ற ஒரு நிலைமை இருக்கு. ஃபேமிலி வேல்யூஸ். இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க மேற்கத்திய நாடுகளை சாதாரணமா ஒரு மனிதன் தூங்குறதுக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவன் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்ஸ், அதாவது அவனுக்கு அன்பு பாசம் இல்லாம தனிப்பட்டு வாழ்றான். அவனுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கலாம், பணம் இருக்கலாம், இல்ல நிறைய இருக்கலாம்.
இருந்தாலும் கூட அன்பு காட்டுறதுக்கு ஒரு மகனோ மனைவியோ இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையினால இன்னைக்கு சாதாரண ஒரு மனிதன் தூங்குறது கூட ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்ஸ், தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் அவன் தூங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா பல நேரத்துல பல பேர் இந்த டிப்ரெஷன்ஸ், டென்ஷன்ஸ் இதனால தற்கொலை பண்ணிக்கிற விகிதங்கள் கூட இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கு. குறிப்பா இந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ் இல்லாதனால, தன் மேல அன்பு காட்டுறதுக்கு யாருமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில பல பேர் இன்னைக்கு தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையை தான் நம்ம பார்க்க முடியும். இன்னும் சொல்ல போனா அந்த எக்ஸாக்ட் புக்கோட பேர் இல்லை, ஆனா எப்படி தற்கொலை பண்ணிக்கிறது அப்படின்றதுக்காண்டு ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறாங்க. எந்தெந்த முறையெல்லாம் தன்னுடைய உயிரை நீக்க முடியும், அதாவது தற்கொலை பண்ணிக்க முடியுன்றதுக்காண்டு ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காங்கன்னா பாருங்களேன். அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் தான் இருக்கு ஃபேமிலி வேல்யூஸ். ஆனா நம்ம நாட்டுல நம்ம குடும்பமா என்னதான் பணம் இல்லாம இருக்கலாம், ஆனாலும் கூட இன்னைக்கு நிறைய சின்ன சின்ன குடிசைகள்ல போனாலும் கூட பணம் இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. இந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ்ல நிறைய குடும்பத்துல கணவன்கள் குடிக்கிற கணவர்கள் இருப்பாங்க, இருந்தாலும் மனைவி கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போய் தன்னுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்குற அந்த குடும்பங்களை பார்க்க முடியும். அதனாலதான் நம்மளுடைய நாட்டை நீங்க உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், 2001 நினைக்கிறேன், 2001 இல்ல 2011 பெரிய பொருளாதார சிக்கல் வரும்போது உலகத்துல இருக்க நிறைய நாடுகள் பொருளாதார சிக்கல்ல மாட்டிட்டு சீரழியும் போது அதில் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்தியா மாதிரி வளர்ற நாடுலாம் பொருளாதார சிக்கல்ல ரொம்ப வீழ்ந்துரும் அப்படின்னு. ஆனாலும் கூட நம்ம நாடு எந்த பொருளாதார சிக்கலையும் இல்லாம மீண்டு வந்தது. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், மற்ற நாடுகள் பொருளாதார சிக்கல் வந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க சம்பாதிக்கிறத விட அதிகமா செலவழிச்சாங்க. சொல்ல போனா கடன் வாங்கி கிரெடிட் கார்டுன்ற அந்த சிஸ்டம் இருக்கு உலகத்துல மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்துல. மேற்கத்திய நாடுகள்ல கிரெடிட் கார்டு அதிகம், ஆனா நம்ம நாட்டுல டெபிட் கார்டு அதிகம். அங்கெல்லாம் போஸ்ட் பெய்டு அதிகம், நம்ம நாட்டுல ப்ரீபெய்டு அதிகம். ஏன்னா நம்ம சிக்கனமா வாழ்ற அந்த நம்ம குடும்பத்துக்காண்டி சேமிக்கிற பழக்கம் இருக்கு, அதுதான் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை காப்பாத்துறது. இதுல நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்தியா பொருளாதாரத்துல இவ்வளவு நிலையா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பெரிய பெரிய பொருளாதார அறிஞர்களும் இந்த நாட்டுடைய நிதி அமைச்சர்களும் கிடையாது, இந்த நாட்டுடைய பெண்கள் அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த நாட்டுல பெண்கள் அதிகமாக சேமிக்கிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு வாதத்தை முன் வச்சாங்க. உண்மையிலேயே அதுதான். 20 வருஷம் 21 வருஷம் கழிச்சு என்னுடைய பெண் நேத்தா பிறந்திருப்பா, 1 வயசு ஆகும் 2 வயசு ஆகும், ஆனா 21 வயசும் அவளை கழிச்சு அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான என்னுடைய பெண்ணுக்கு சேமிக்கிற அந்த தியாகம் இருக்கு. தன்னுடைய குடும்பத்துல 50 ரூபா 100 ரூபா வருமானம் வந்தாலும் அதுல 10 ரூபா தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காண்டி சேமிக்கிற அந்த பழக்கம் இன்னும் நம்மளுடைய தாய்மார்கள்ட்ட இருக்கு. ஸ்திரீ தர்மம் இருக்கு, என்னுடைய குழந்தையை படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காண்டி அந்த சேமிக்கிற பழக்கம் நம்ம நாட்டுல அதிகமா இருக்கு. இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, உலகத்துல மற்ற நாடுகள் எல்லாம் தங்கம் எவ்வளவு இருப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியும், ஆனா உலகத்துல ஒரே ஒரு நாட்டுலதான் தங்கம் எவ்வளவு இருப்பு இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய வீட்டுல இருக்கிற மனைவிமார்களும் இல்ல அம்மாக்களும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காண்டி அந்த சேர்த்து வச்ச பணத்துல தங்கம் சேமிக்கிறாங்களே, தங்கத்தை வாங்குகிறாங்களே. அந்த வகையில பார்த்தோன்னா உலகத்துல இன்னைக்கு அதிகமான தங்க இருப்பு ஒரு தேசத்துல இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாரத தேசத்துலதான் இருக்கு. ஃபேமிலி வேல்யூஸ், அதாவது தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காண்டி சேமிக்கிறது, தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை பார்த்துக்கிறது. இந்த பவுண்ட், இந்த அப்பா அம்மா குடும்ப உறவுகள் சொந்தங்கள் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு பலமே நம்மளுக்கு. இன்னும் நீங்க நிறைய திருப்பூர் ஈரோடுலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அவங்க எப்படி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்தாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல பெரிய பேங்க் மூலமா லோன் வாங்கி கம்பெனிகள் தொடங்கப்படல, தன்னுடைய மனைவி மூலமா வந்த தங்கங்கள், அம்மா கொடுத்த அந்த சேமிப்புகள், இது மூலமா மூலதனம் போட்டு இன்னைக்கு வளர்ந்த கம்பெனிகள் தான் நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு எக்கனாமிக்கல் பொருளாதார ரீதியிலே பார்த்தாலும் இந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ், இந்த குடும்பங்கள்னாலதான் நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வளர்ந்துருக்கு, நம்மளுடைய கலாச்சாரம் வளர்ந்துருக்கு. அதனால குடும்பங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. குடும்பத்துல சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், ஆனால் அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு என்னதான் இருந்தாலும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காண்டி வாழணும்னு நினைக்கிற அம்மா அப்பா இல்ல தாத்தா பாட்டிகள் இல்ல சொந்தங்கள் பந்தங்கள், இதுதான் நம்மளுடைய குடும்பங்களை எப்படி கட்டி காப்பாத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த சமுதாயம். ஏன்னா ஒரு குடும்பத்து மூலமா இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு செய்தி போகுது, இந்த மாதிரி நம்மளுடைய குடும்பம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயம் இருக்கணும் அப்படின்னு. இதைத்தான் இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் இன்னைக்கு பாக்குறாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய இடத்துல குடும்பங்களை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிறைய ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ்
அவங்களுடைய தேசத்துல பல சட்டங்களே போட்டிருக்காங்க. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களுக்கு அரசு வேலைகள் கிடைக்கலாம், ஒரு குழந்தை பத்திட்டா ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலாம், 2 குழந்தைகள் பத்திக்கிட்டா ப்ரமோஷன் கிடைக்கலாம், நீங்க குடும்பமா மட்டும் இருங்க, உங்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருளாதார வசதியும் நாங்களே பண்ணித்தரோம் அப்படின்ற அளவுக்கு கூட ஒரு சில சட்டங்கள் இயற்றப்படுது. ஏன்னா அவங்களுடைய மக்களுடைய பாப்புலேஷன்ஸ் இன்னைக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. அதனால அவங்களுடைய மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க விரும்புறாங்க. ஆனாலும் கூட இன்னைக்கு மேற்கத்திய நிறைய நாடுகள்ல அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புறது இல்லை. அவங்க என்ன அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஒரு சிக்கல் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, ஒரு பேர்டன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால இன்னைக்கு ஈஸி லைஃப் கெட் டுகெதர், அதாவது 2 பேரும் லிவிங் டுகெதர் மாதிரி இருந்துக்கலாம், ஆசை முடிஞ்ச உடனே நம்ம புரிஞ்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம நாட்டுல அவர்களோட குடும்பங்கள் இருக்கு, சமுதாயத்துக்காண்டி வாழ்ற குடும்பம் இருக்கு. அப்படின்ற வகையில தான் இந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ் இருக்கு. அடுத்து வந்து இதுல பேசிக்கிட்டே போறோம். அடுத்து ப்ரொஃபஷனல் வேல்யூஸ், ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இங்க ப்ரொஃபஷனல் வேல்யூஸ்க்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்க முடியும்னா, இதே மகாபாரதத்துல ஒரு கதை தான் தெரியும், அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹரிச்சந்திரனுடைய வாழ்க்கையை படிச்சிருப்பீங்க. ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த சின்ன கதையில இருந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஹரிச்சந்திரன் தெரியும், ஹரிச்சந்திரன் உண்மை பேசுறதுக்காண்டி தேவர்களை அவர் சோதிப்பாங்க. கடைசியில எல்லாத்தையும் அந்த அந்த யாகத்துக்காண்டி தியாகத்துக்காண்டி கொடுத்துருவார். அப்பையும் கூட பொருள் பத்தாதுன்னு சொல்றப்ப தன்னுடைய மனைவியையும் தன்னுடைய குழந்தையும் தானே ஏலமிட்டு அந்த பணத்தையும் கொடுத்துருவார். அப்பையும் பணம் பத்தல அப்படின்னு சொன்னப்போ தன்னைத்தானே ஏலமிட்டு அந்த பணத்தையும் கொடுத்துருவார். அந்த அளவுக்கு ஒரு ராஜாவா இருந்தவன் தன்னைத்தானே ஒரு ஒரு சுடுகாட்டுல பிணமெரிக்கிற ஒரு முதலாளி கிட்ட தன்னைத்தானே ஏலத்துக்கு விட்டு அந்த வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருப்பார். இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்கும். அப்போ அந்த மனைவியும் மகனும் எந்த வீட்டுல வேலை பார்க்கறானோ அந்த வீட்டுல மகன் பாம்பு கடிச்சு இறந்துருவான். அதை எரிக்கிறதுக்கு அந்த மனைவி சுடுகாட்டுக்கு கொண்டு போறப்ப அந்த சுடுகாட்டோட எரிக்கிறவர் யாரு அப்படின்னா ஹரிச்சந்திரன். தன்னுடைய மனைவி முதல்ல அடையாளம் தெரியாது, மகன் அடையாளம் தெரியாது. கொஞ்சம் சுதாரிச்சுட்டு பார்த்து பண்ணதான் தெரியும், பிணம் எரிக்கிறது தன்னுடைய கணவன், ஹரிச்சந்திரனுக்கு அந்த பிணத்தை கொண்டு வந்தது தன்னுடைய மனைவி, பிணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மகன் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் கூட அவர் சொல்லுவார், அம்மா இது என்னுடைய மகனாவே இருந்தாலும் கூட இந்த எரிக்கிறதுக்கான கப்பம் வரி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நான் ஒரு முதலாளிக்கு அடிமையா வேலை செய்யறேன், நான் என்னுடைய முதலாளிக்கு உண்மையா இருக்கணும், அதனால என்னுடைய மகனே இருந்தாலும் கூட வரி கட்டணும்னு சொல்லுவாரு. அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியும், வரி வாங்குறதுக்காண்டி ஊருக்குள்ள போகும்போது இடையில காட்டுப்பகுதியில இன்னொரு இளவரசன் இறந்து போயிருப்பான். ஐயோ தன்னுடைய மகன் இறந்து போயிட்டான், ஆனாலும் கூட ஒரு பையன் இறந்து கிடக்கும் போது அவனை மடியில கடத்தி அழுதுட்டு இருக்கும் போதுதான் அந்த காவலர்கள் வந்துருவாங்க, அந்த நாட்டுடைய அரசோட காவலர்கள். இந்த பெண்ணு தான் வந்து நகைக்காண்டி ஆசைப்பட்டு கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெண், அதாவது ஹரிச்சந்திரனுடைய மனைவியை கூட்டிட்டு போய் குற்றம் சாட்டி இவள் தான் கொலை பண்ண அப்படின்னு கொலை குற்றத்துக்காண்டி மரண தண்டனை கிடைக்கும். அதையும் நிறைவேற்றுறதுக்கு எங்க கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா ஹரிச்சந்திரன் கொண்டு வந்துருவாங்க. தன்னுடைய மனைவி கொலை குற்றவாளி அப்படின்னு தெரிஞ்சும் கூட அந்த தண்டனையை நிறைவேற்றணும். அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு அவன் வெட்ட போவான். அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா தேவர்களும் வந்து உன்னுடைய உண்மையை சோதிக்கிறதுக்காக நாங்க இந்த நாடகம் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காரணம் என்னன்னா, தான் பேசுற உண்மைக்காண்டி இல்ல வேலை பார்க்கறவங்ககிட்ட உண்மையா இருக்கணும்ன்றதுக்காண்டி ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ், அதாவது நேர்மையான ஒரு மனிதனா எப்படி இருக்க முடியும். இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல ஒரு சிலருக்குலாம் பண கஷ்டம் இருக்கும் வீட்டுல, ஆனா அவங்க பெரிய இடத்துல வேலை பார்ப்பாங்க, ஆனாலும் கூட அந்த நன்றியோட அந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ், நான் வேலை பார்க்கறவங்க கிட்ட நன்றியோட இருக்கணும், நேரத்துக்கு போகணும், அவங்க சொல்ற வேலைகளை செய்யணும், இந்த ஆனஸ்ட், இந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் நீங்க உலகத்துல எங்கேயாவது பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில தான் பார்க்க முடியும், பாரதத்துல தான் பார்க்க முடியும். அதனால நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிகள்ல எதிர்பார்க்கறதும் இதுவும் தான். நம்மளுடைய மாணவர்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கறது இந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். நான் இப்போ ஒரு வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னா அந்த வேலை எந்த அளவுக்கு நான் டெடிக்கேட்டடா பண்ண முடியும், நான் எந்த முதலாளி எனக்கு சம்பளம் தராரோ அவங்களுக்கு நான் எவ்வளவு டெடிக்கேட்டடா வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்றது. அதனாலதான் விவேகானந்த கேந்திராவை கட்டின அந்த ஏக்நாத்ஜி சொல்லுவாரு, த ஹைட் ஆஃப் மேன் இஸ் தி ஹைட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரு மனிதனுடைய ஹானஸ்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த கம்பெனி தான் வந்து உயர்ந்து நிற்கும். நீங்க இன்னைக்கு இந்தியாவில இன்ஃபோசிஸ் இல்ல விப்ரோ இல்ல இன்னும் ஒரு சில கம்பெனி எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியர்களால உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனி தான். அவங்க எவ்வளவு டெடிக்கேட்டடா தன்னுடைய எல்லா தியாகத்தையும் பண்ணி அந்த கம்பெனியில உருவாக்கி இருக்கிறாங்க.
ஒரு தனி மனிதனுடைய ஹைட்ன்றதை நான் இங்க பண்புகள் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த பண்புகளாலதான் அந்த கம்பெனியுடைய ஹைட், அந்த கம்பெனியுடைய இது இருக்கு. இன்னைக்கும் கூட நாம ஏதாவது நீங்க லோக்கல் அம்மா அப்பாட்ட கேட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பாரம்பரியமா ஒரு சிலர் தங்க நகை கடை வச்சிருப்பாங்க, இல்ல ஒரு சில பொருட்கள் விற்பாங்க. நாணயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாணயம்னா எப்படி எந்த அளவுக்கு நாணயம் அவங்க வச்சிருப்பாங்கன்னா, அவங்க தாத்தா கடை வச்சிருப்பாரு, அவங்க அப்பா வச்சிருப்பாரு, இன்னைக்கு மகன் வச்சிருப்பான், நாளைக்கு பேரன் வச்சிருப்பான். ஆனாலும் கூட அந்த கடை பாரம்பரியமா ஓடிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அந்த பகுதியில நாணயமான ஒரு கடை அப்படின்னு பேர் எடுத்திருப்பாங்க. இந்த நாணயத்தை தான் வந்து இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிகள்ல, ஸ்கூல்ஸ்ல, காலேஜஸ்ல எதிர்பார்க்கிறாங்க. அதனால நம்மளுடைய மாணவர்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ், நாம வளர்த்துக்கக்கூடிய பண்புகள், நாம இப்ப பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பிஎஸ்சி உண்டான ஒரு சில நாலேஜ், அதே நேரத்துல நம்ம எந்த கம்பெனிக்கு வேலை பார்க்க போறோமோ அது முழு ஆட்டிடியூட், அந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ், அந்த ஒழுங்கினத்தோட, அந்த லைஃபோட வேல்யூஸோட நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த கம்பெனில மதிப்பு கிடைக்கும். அதனால தான் ஹைட் ஆஃப் தி மேன் இஸ் ஹைட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன், தி ஹைட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் தி ஹைட் ஆஃப் தி மேன். இப்போ நீங்க தனிமனித ஒழுக்கத்தினால ஒரு கம்பெனி உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிருக்குன்னா அந்த தனி மனிதனுடைய ஒழுக்கத்தினால அந்த கம்பெனி உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிருக்கு. அதே நேரத்தில் உயர்ந்த கம்பெனி இருக்கிற கம்பெனியில நீங்க வேலை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு உயர்ந்த ஒரு இடம் கிடைக்கும். அதனாலதான் இதை இந்த வார்த்தையில சொல்லுவாங்க, the height of the man is the height of the organization, the height of the organization is the height of the man அப்படின்னு. இங்க ஹைட்னா உயரத்துக்கு குறிக்கல, இந்த பண்புகளை குறிக்கிறாங்க. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் வேல்யூஸ். சமுதாயத்துல நான் சொன்ன மாதிரி தனி மனிதனுக்கு இல்ல ஸ்திரீக்கு சொல்ற மாதிரி தர்மத்துக்கு, சமுதாயத்துக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. இப்ப நீங்க நம்ம நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கொரோனாவே எடுத்துக்கோங்களேன், சோசியல் வேல்யூஸ் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்ததா இருக்குன்னா, நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்கன்றதுக்காக தன்னுடைய தானும் அந்த நிலைமையில தான் இருக்கு, பிசினஸ் ஓடல நிறைய பேருக்கு. ஆனாலும் கூட தன்னுடைய சேவிங்ஸ்ல இருக்க நிறைய பேர், குறிப்பா பிரதமர் ஒரு முதல்ல ஒரு சலூன் கடைக்கார குறிப்பிட்டது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் சலூன் கடைக்காரர் தான். கொரோனால அந்த சலூன் கடையும் மூடிட்டாங்க. ஆனாலும் கூட தன்னுடைய மகளுக்காண்டி வைத்திருந்த, படிப்புக்காண்டி வைத்திருந்த அந்த 10 லட்சம் ரூபாயில தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான பேருக்கு சோறு போட்டார் இல்லையா? சோசியல் வேல்யூஸ். இன்னைக்கு உலகத்துல மேற்கத்திய நாடுகள்ல அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. அதனால அவங்களுக்கு அதிகமான இன்னைக்கு கவர்மெண்டோடைய பினான்ஸ் நிதி எங்க போகும் அப்படின்னா இந்த சோசியல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நாட்டுல இருக்க நோயாளிகளை, அந்த நாட்டுல இருக்க அனாதைகளை இல்ல முதியோர்களை காப்பாத்துறதுக்காண்டி தான் போகும். ஆனா இது அதிகமா இந்த நிதியை கொடுக்காத ஒரு நாடு அப்படின்னா பாரத நாடு தான். ஏன் அப்படின்னா இது அரசாங்கம் தனியா பாக்குறதுக்குன்னு அவசியமே இல்லை. இந்த நாட்டுடைய மக்கள் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அந்த கடமையை ஏத்துக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நிறைய உங்களுக்கு தெரியும், இன்னைக்கு நிறைய முதியோர்கள் இல்ல, அனாதை இல்லத்துக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் கொடுக்கறது இல்லை, கவர்மெண்ட் நிதி கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா நம்மளுடைய பிறந்த நாள், நம்முடைய அப்பா அம்மா பிறந்த நாள், இதுக்கெல்லாம் நாம யாருக்காவது அன்னதானம், நம்ம நாட்டுல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அன்னதானம், யாருக்காவது அன்னத்தை தானமா கொடுக்கணும், வஸ்திர தானம், துணியை தானமா கொடுக்கணும், கல்வி தானம், இந்த கல்வியை தானமா கொடுக்கணும். இன்னைக்கு எத்தனையோ பல்கலைக்கழகங்கள், எத்தனையோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் நடத்தினாலும் கூட தன்னுடைய 10 பேருக்கோ 20 பேருக்கோ இலவசமா படிக்க வைக்கிற எத்தனையோ இன்ஸ்டிடியூஷன் எனக்கு தெரியும். அவங்க லட்சக்கணக்கில் அவங்க பே பண்ண தேவையில்லை, இலவசமா அவங்க கல்வி கொடுக்குறாங்க. நம்மளுடைய பிறந்த நாளைக்கு துணி இல்லாதவங்களுக்கு வஸ்திர தானம், துணியை கொடுக்குறோம், அன்னதானம் பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து நாம சோசியல் வேல்யூஸ், நம்ம சமுதாயத்துக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு, அந்த கடமையை பண்றோம். இப்போ முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் ஏதாவது பக்கத்து வீட்டு பிரச்சனை, அக்கத்து வீட்டு பிரச்சனை அப்படின்னா சப்போஸ் அது வந்து மற்றவர்கள் எல்லாரும் தீர்த்து வைக்கிற அந்த வேல்யூஸ் இருந்தது. அவங்களோட பிரச்சனை அவங்களுடைய பிரச்சனை மட்டும் இல்லை, இந்த சமுதாயத்தோட பிரச்சனை அப்படின்னு நினைச்சு அவங்ககிட்ட போய் கேட்பாங்க, என்ன வேணும் அப்படின்ற உதவி பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கும் அந்த உதவி சோசியல் வேல்யூஸ் இன்னைக்கும் நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட பார்க்க முடிகிறது. ஸோ இந்த சோசியல் வேல்யூஸ் உலகத்துல வேற எந்த நாட்டிலையும் இல்லாத இந்த வேல்யூஸ் நம்ம நாட்டுல பார்க்கலாம். இன்னும் பார்த்து அப்படின்னா மாணவர்கள் நீங்க நிறைய நேரத்துல என்எஸ்எஸ் மூலமா சேவை செய்யறது, இல்ல என்எஸ்எஸ் மூலம் பணம் கலெக்ட் பண்ணி அனாதை விடுதிகளுக்கு புக்கு நோட்டு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறது நீங்களும் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சோசியல் வேல்யூஸ் தான் நம்ம நாட்டுல வேற எந்த நாட்டுக்கும் இல்லாத, வேற நாடுகள் இல்லைன்னு நம்ம முழுமையா சொல்லிட முடியாது. ஆனா நம்மள மாதிரி ஜனத்தொகையில அதிகமா இருக்கிற நாடு, வளர்ந்து வர்ற பொருளாதார நாட்டுல இந்த சோசியல் வேல்யூஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் அரசாங்கம் இல்லை, தனிப்பட்ட மனிதன் இல்ல ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து நம்ம அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு காண முடியுது. இது நம்மளுடைய சோசியல் வேல்யூஸ். அடுத்து வந்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் வேல்யூஸ். நீங்க நிறைய நாட்டுல நம்ம
10வது அதிகமா மார்க் வாங்கியிருக்கிற குழந்தைகிட்ட போய் உனக்கு என்னவா வரணும் அப்படின்னு ஆசைன்னு கேட்டா அந்த குழந்தை சொல்லணும், நான் டாக்டர் ஆகி நான் இந்த தேசத்துக்காண்டி சேவை செய்யணும். இல்ல எத்தனையோ இன்னைக்கு ஆர்மி மேன்ஸ், நான் நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்ததுனால சொல்றேன், இன்னைக்கு வீட்டுல இருந்து ஒரு கடிதம் போட்டாங்க அப்படின்னா போய் சேர்றதுக்கு 10 நாள் ஆகும், 15 நாள் ஆகும். ஒரு சில நேரம் கடிதங்களும் போய் சேர முடியாது. எத்தனையோ இன்னைக்கு நல்ல ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி இந்த தேசத்துக்காண்டி எல்லா தியாகமும் பண்ற அந்த நேஷனல் வேல்யூஸ் இருக்குல்லையே, அது வேற எந்த தேசத்துக்கும் இருக்காது. இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன், நேஷனல் வேல்யூஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றது. அமெரிக்கால ஒரு பஞ்சாபி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு. அப்போ அமெரிக்காவில போய் செட்டில் ஆனதுனால அங்கேயே பிறந்த குழந்தை, அங்க குழந்தை பிறக்குது, அதனால அங்கேயே பிறந்த குழந்தை வளர்றான் பையன். அந்த நாள வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர முதல் படிப்பு என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு யாராவது தொந்தரவு கொடுத்தா இல்ல டீஸ் பண்ணா டார்ச்சர் பண்ணா நீங்க ஹெல்ப்லைன் நம்பர் சொல்லி கொடுப்பாங்க. நீங்க எப்படி 100 இருக்கோ அது மாதிரி அங்க ஒரு ஹெல்ப்லைன் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இன்க்ளூடிங் அம்மா அப்பா கூட தன்னுடைய குழந்தையை அடிச்சாலோ இல்ல துன்புறுத்தினாலோ இல்ல திட்டினாலோ கூட ஹெல்ப்லைன் போன் பண்ணா அம்மா அப்பாவுக்கு சிறை தண்டனை கிடைக்கும். அப்படிதான் ஒரு, ஏன்னா நம்ம நாட்டுல எப்பயுமே குழந்தைகளை கண்டித்து வளர்க்குற அந்த பழக்கம் இருக்கிறதுனால இந்த சிங் வந்து தன்னுடைய குழந்தையை கண்டிச்சு வளர்க்குறாரு. அதனால அந்த குழந்தை என்ன நினைச்சிட்டா, உடனே பள்ளிக்கூடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்பா திட்டாரு அப்படின்னு ஹெல்ப்லைனுக்கு போன் பண்ணா அப்பா அம்மா வந்து சிறையில தள்ளிட்டாங்க ஒரு 2 மாசம் 5 மாசம். அப்போ அப்பா வந்து சிறையில இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ண முதல் காரியம் என்னன்னா, தன்னுடைய பிசினஸ் எல்லாத்தையும் அமெரிக்கால இருந்ததெல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு அவர் இந்தியாவுக்கு வரணும்னு முடிவு பண்ணாரு. இந்தியாவுக்கு வந்தாரு. இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே அவர் பண்ண முதல் காரியம், பையன் 4 மாசம் தன்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பின கோபத்துல ஏர்போர்ட்லயே வச்சு நல்லா அடிச்சுட்டாரு. அடிச்ச உடனே அந்த பையனுக்கு என்ன ஞாபகம், அமெரிக்காவில் எப்படி ஹெல்ப்லைன் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஹெல்ப்லைன் இருக்கும், போலீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல இருந்த ஒரு அந்த விமான ஏர்போர்ட்ல இருந்த அந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட போய் இந்த மாதிரி அப்பா என்ன அடிச்சிட்டாருன்னு, அது ஒரு சிங்கு. அவர் வந்து இந்த கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு என்ன பண்ணிருப்பாருன்னு நீங்க யோசிச்சீங்க? அம்மா அப்பாவை அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்க வேண்டாம். ஏன்னா அது அமெரிக்கால. இங்க சிங் வந்து அவரு தன்னுடைய பங்குக்கு 2 அடி அடிச்சாரு. நேஷனல் வேல்யூஸ், அதாவது இந்த தேசத்துக்குன்னு ஒரு சில பண்புகள் இருக்கு. அதாவது குழந்தைகளை கண்டித்து வளர்க்கிறது, குழந்தைகள் எப்படி வளரணும்னு நினைக்கிறது, இல்ல இந்த தேசத்துக்குன்னு ஒரு பண்புகள் இருக்கு. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அப் இந்தியா கான்குயர் தி ஹோல் வேர்ல்டு வித் அவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்ற அந்த பண்புகளோட நம்மளுடைய குழந்தைகளை வளர்க்குறதுன்றது இந்த நேஷனல் வேல்யூஸ். இந்த தேசத்துக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இருக்கு, கலாச்சாரம் இருக்கு. இதைதான் நம்ம இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகளோ இல்ல அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நம்ம நேஷனல் வேல்யூஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம தேசத்துக்குன்னு செய்யற ஒரு சில கடமைகள் இருக்கு. நேஷனல் வேல்யூஸ் கடைசியா குளோபல் வேல்யூஸ் அப்படின்னா, நாம நம்மளுடைய வீடு, குடும்பம், சமுதாயம், இந்த தமிழ்நாடு நம்மளுடைய மாநிலத்தை தாண்டி நேஷனலையும் தாண்டி இந்த ஒட்டுமொத்த இயற்கைக்கும் நம்மளுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கு. இப்போ குளோபல் வார்மிங்னு நம்ம நிறைய பேர் சொல்லிட்டே தான் இருக்கிறோம். ஆனா அந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு காரணம் நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனா அந்த குளோபல் வார்மிங்கை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு, தீர்க்கிறதுக்கு எனக்கும் ஒரு உரிமை இருக்கு. நானும் இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு சரி பண்றதுக்கு தீர்வு காண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து குளோபல் வேல்யூஸ். இப்போ இந்த குளோபல் வார்மிங்க சரி பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்? நான் அக்கம் பக்கத்துல என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு மரக்கன்றுகள் வைக்க முடியுமா, இல்ல தண்ணீர் உபயோகப்படுத்துறதை குறைக்க முடியுமா, இல்ல பிளாஸ்டிக் உபயோகப்படுத்தாம இருக்க முடியுமா? இதுதான் குளோபல் வேல்யூஸ். அது மட்டும் கிடையாது, பாரதி சொன்ன மாதிரி காக்கை குருவியங்கள் ஜாதி, இந்த சமுதாயம், இந்த என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே வாழ்ற விலங்குகள் எல்லாமே இந்த குளோபல் வேல்யூஸ்ல வரும். எல்லாமே என்னுடைய உடன்பிறப்பு. காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதின்னு சொன்ன அந்த பாரதி மாதிரி இதுவும் என்னுடைய அங்கம் அப்படின்னு நினைத்து நாம அதுக்கு உதவி செய்யணும், இல்ல அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். வெறும் விலங்கினம், குருவிகள் இல்ல பறவைகள் இல்ல இயற்கைக்கு மட்டும் கிடையாது. நான் என்னுடைய எண்ணங்களும் எப்படி இருக்கணும். அதனாலதான் நம்ம பாரம்பரியமா நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும்போது எல்லோரும் மீன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்று ஏன் பராபரமே, நான் மட்டும் நல்லா இருக்கக்கூடாது, என் குடும்பம் மட்டும் நல்லா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இல்லாம என்னுடைய சுற்றி இருக்க எல்லாரும் நல்லா இருந்தா தான் நானும் நல்லா இருக்க முடியும். இப்ப நான் என் வீட்டை மட்டும் சுத்தமா கூட்டி குப்பை இல்லாம வச்சுக்கிட்டேன், ஆனா என் தெருவை சுத்தி குப்பை இருக்கு, அதனால டெங்கோ மலேரியாவோ வருது. நான் அந்த குப்பையை என் வீட்டுக்குள்ள மட்டும் சுத்தமா இருக்கு, அதனால டெங்கு மலேரியா வர முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா என்னுடைய வெளியில இருக்கிற சுற்றங்களும்
தூய்மையா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த டெங்கு மலேரியா கொசுக்கள் வராம இருக்கும். அப்போ வெளியில இருக்கிற அந்த இதையும் சுத்தப்படுத்துறது என்னுடைய வேலை. ஏன் அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த இயற்கைக்கும் சின்ன சின்ன நாம செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார், சின்ன பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற அந்த சிறகுகளை விரிக்கிற அந்த அந்த செயல்பாடு கூட உலகத்துல மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம தினமும் உபயோகப்படுத்துற பிளாஸ்டிக்ஸா இருக்கட்டும், இதையெல்லாம் உபயோகப்படுத்தாம இருக்கணும். இல்ல உணவுகளை வீண்படுத்தாம இருக்கணும். எல்லா காக்கை குருவி எல்லாத்துக்கும் நாம முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுகளுக்கு தண்ணீர் வைக்கிறது, அதுகளுக்கு உதவி செய்யறது, இயற்கையை காப்பாத்துறது, இதெல்லாம் தான் குளோபல் வேல்யூஸ். அதனாலதான் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்துல சொல்லுவாங்க, the whole globe is the world, the whole world is our family அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உலகத்துல இருக்க ஒட்டுமொத்தம் நம்மளுடைய குடும்பம் அப்படின்னு நம்மளுடைய பண்பாட்டுல சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இந்த குளோபல் வேல்யூஸ்னா நம்ம நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லாம குளோபலி அஃபெக்ட் பண்ற நிறைய விஷயங்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேட்ஜெட்ஸ் வேஸ்டேஜ், எலக்ட்ரானிக் வேஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியும், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஒட்டுமொத்த பூமி பந்துக்கும் நாம செய்யற மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும், இல்லை அதை காக்குறதுக்கான ஒரு முயற்சியா இருக்கட்டும். அதனால இந்த வேல்யூஸ், அடிப்படை வேல்யூஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது ஒரு தனி மனிதன் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு, அர்த்தத்தோட இருக்கிறதுக்கு இந்த வேல்யூஸ், பர்சனல் வேல்யூஸ், ஃபேமிலி வேல்யூஸ், ப்ரொஃபஷனல் வேல்யூஸ், சோசியல் வேல்யூஸ், நேஷனல் வேல்யூஸ் அண்ட் குளோபல் வேல்யூஸ். இந்த 6 வேல்யூஸ் மூலமா, இந்த வேல்யூஸ்ன்றது எதுக்கு, அறம் எதுக்கு, தர்மம் எதற்கு அப்படின்னா, மனித பிறவின்றது மறுபடியும் நாம இந்த இன்ப துன்பத்தை தாண்டி, நம்ம வீட்டுல எல்லாம் எழுதி போட்டிருப்பாங்க, தாத்தா பாட்டி படம் வச்சிருந்தா அவங்களுக்கு கீழே எழுதி போட்டிருப்பாங்க ஆத்மா சாந்தி அடைய அப்படின்னு. இல்ல நாமளும் நிறைய பேருக்கு எழுதுவோம் ஆத்மா சாந்தி அடைய அப்படின்னு. ஆத்மா சாந்தி அடைகிறதுனா இந்த தர்மத்தோட வாழ்ந்து நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய அந்த லாஸ்ட் நம்மளுடைய லட்சியம் என்ன அப்படின்னா, இந்த லைஃப், த எய்ம் ஆஃப் அவர் லைஃப் அப்படின்னா இந்த ஆத்ம சாந்தி. அந்த சாந்தி ஏதோ இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வாழ்றப்பயே நன்முறையில இந்த வேல்யூஸோட வாழ முடியும், மற்றவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு வாழ முடியும் அப்படின்னா அந்த ஆத்ம சாந்தி நம்ம உயிரோட இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த ஆத்ம சாந்தி பெறுறதுக்கு தான் இந்த அறம், தர்மம் அப்படின்றது. தர்மம்னா நாமளும் சந்தோஷமா இருக்கணும், நம்ம சுத்தி இருக்கிற இந்த சமுதாயம், இயற்கை எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கணும். அதனாலதான் நம்ம 3 தடவை சாந்தி சொல்றோம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. எதுக்கு சொல்றோம்னா, ஒரு சாந்தி இயற்கையினால வர்ற துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம சாந்தியா இருக்கணும். இன்னொரு சாந்தி தெய்வ சக்தியினால, நம்மளுக்கு தெரியாத சக்தியினால வர்ற துன்பங்கள்ல இருந்து சாந்தி அடையணும். இன்னொரு சாந்தி எதுக்கு அப்படின்னா, பல நேரங்கள்ல வெளியில இருந்து துன்பம் வர்றதில்ல, நமக்கு நாமளே ஒரு பயத்தை உருவாக்கிட்டு, அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோன்னு நம்ம மனதை குழப்பிக்கிட்டு ஒரு பயம் இருக்கு. இந்த பயத்துல இருந்து விடுதலையாகி சாந்தி அடையணும். அதனால 3 விதமான சாந்தி அடைகிறதுக்கும் இந்த வேல்யூஸ், நம்ம தர்மம். ஆனா தர்மம் பண்ணும் போது அவ்வளவு எளிதா நம்ம நல்லது பண்ணிட்டா நம்ம அமைதியா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பல பேர் கேள்வி கேட்கலாம். கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஏன்னா தர்மம், நீங்க உண்மையா இருக்கும்போது பல சோதனைகள் வரலாம். நீங்க உண்மையிலேயே அந்த தர்மத்தை, உண்மையை, என்ன துன்பம் வந்தாலும் நீங்க வந்து அதை வந்து நித்திய ரூப்ல நிரந்தரமா அதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா, கடைபிடிக்கிறீங்களா அப்படின்றதுக்காண்டி பல சோதனைகள் வரலாம். ஆனா அந்த சோதனையில பல சோதனை வந்தாலும் ஹரிச்சந்திர மாதிரி உயிரே போனாலும் கூட என்னுடைய தர்மம் உண்மை பேசுறது, அதை நான் விட மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எல்லாரும் பாராட்டுவாங்க. இன்னைக்கும் அந்த ஹரிச்சந்திரனை நாம உதாரணம் காட்டுறோம். காந்தியோடைய சத்திய சோதனை உதாரணம். பல நேரங்கள்ல அவர் சொன்ன உண்மைகள்னால பல துன்பங்கள் அடைஞ்சிருக்காரு. ஆனாலும் அந்த சத்திய சோதனையை கைவிடாம இருந்திருக்காரு. பல ஞானிகள் மகான்களுடைய சோதனைக்கு அப்புறம் தான், எப்படி நெருப்புல நீங்க தங்கம் வெட்டி எடுக்கும் போது நெருப்புல போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அது தங்கமாக துளிக்கும். அது மாதிரி உண்மைக்கும் பல பிரச்சனைகள் வரலாம். அந்த பிரச்சனைகளை தாண்டி நீங்க அதை கடைபிடிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய பேரும் புகழும் உயரும். இல்ல ஏதோ சின்ன சின்ன கஷ்டம்லாம் வந்தது, உண்மை பேசுறதுனால வந்தது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா நாம அதுல உண்மையான அந்த லட்சியத்தை, பாதையை கடைசி வரைக்கும் கடக்க முடியாது. அதனால மாணவர்கள் எல்லாரும் பல சோதனைகள் வந்தாலும் நம்முடைய இந்த தர்மத்தை காப்பாற்றணும், என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், என்னுடைய சமுதாயத்தை, இந்த தேசத்துக்கு உண்டான அந்த வேல்யூஸ், அந்த விழுமியங்கள் என்னன்னு இன்னும் நிறைய படிங்க. சுவாமி விவேகானந்தர் பத்தி படிங்க, பல புத்தகங்கள் இருக்கு. நாமளே நிறைய கல்லூரிக்கு பாரத பண்பாடு பத்தி எக்ஸாம் வச்சு நடத்த இந்த வருஷம் கொரோனா அதில் அந்த புத்தகத்துல சொல்லப்பட்ட எல்லாமே வந்து
ஏன்னா முன்னாடி காலத்துல குருகுலம் மாதிரி ஒரு குருவுக்கு கீழே இருந்து அந்த வாய்ப்புகள்லாம் நம்மளுக்கு இல்லை. ஆனாலும் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு முன்னாடி பழைய பேராசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க, லட்சியத்தோட வாழ்றாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றி நாமளும் நல்ல வாழ்க்கை இந்த வேல்யூஸை கடைபிடிச்சு கலாச்சார பண்பாட்டு முறை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணும் அப்படின்னா நீங்க மட்டும் வாழல, இந்த சமுதாயத்தை வாழ வைக்கிறீங்க, இந்த தேசத்தை வாழ வைக்கிறீங்க, ஒட்டுமொத்தமா இந்த இயற்கையை வாழ சொல்லிட்டு இந்த கொரோனா சமயத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு தலைப்புல மாணவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை கொண்டு சேர்க்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்த சுவாமி விவேகானந்த சென்டருடைய கோஆர்டினேட்டர் நளினி மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Sir, thank you, sir. கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். If you have any doubts, post your doubt in chat box. Doubts இருந்தா chat boxல போடுங்க, இல்ல உங்களை unmute பண்ணிட்டு நீங்க டைரக்டாவே sir கிட்ட வந்து interact பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்துச்சுன்னா. Students, thank you, sir. Thank you, sir. Students, ஏதாவது doubts இருந்துச்சுன்னா you can put in chat box. எல்லாரும் போதும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேல்யூஸ் பத்தி ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. 6 வேல்யூஸ் சார் சொல்லியிருக்காங்க அழகா. வேல்யூஸ் பத்தி எந்த டவுட்னாலும் நீங்க கேட்கலாம். உங்களுக்கு வேல்யூ எஜுகேஷன் சிலபஸே இருக்கு இந்த தடவை. ஸோ இது நீங்க ஒரு சார் வந்து ஒரு செமஸ்டர் படிக்கிறது நமக்கு 1 மணி நேரத்துல ஃபுல்லா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு வாழ்க்கை இதுல கூட இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் வரலாம். எது செய்யறத தப்பு, எது கரெக்ட் அப்படிங்கிற டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க். Getting only thank you. நன்றி. No doubts. No. Wonderful speech and very. How the time is going speedy, man, sir. Paravalle. Thank you, sir. சார் வணக்கம் சார். உங்க பேச்சு அருமையா இருந்ததுங்க சார். ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். Thank you, ma'am. Sir, thank you, sir. Shankri, Yes, ma'am. Okay, ma'am. you can go for. Okay. Okay, ma'am. Okay, sir, your speech vibrates in our mind. So we want all talents which free of any immoral minds. Through your speech, I have recognized the 3 slogans. Om Tachachur Tevakitam Puracha Tukram Ucharat Pasyema Sardasadam Divema Sardasadam Srunyama Sardasadam Prapravama Sardasadam Adinya Shama Sardasadam Tuisya Sardasadat and Vishwani Deva Savidar Tudidani Parashuva Yetpandram Tanna Ashuva. Sir, finally you are telling, you are seeking all these things only for the peace of mind. Of course, Yav Shanti Andariksham Shanti Prithvi Shanti Rabha Shanti Roshadaya Shanti Vanaspatiya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sharvam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Redi. Sir, thank you for your wonderful and excellent speech. And I would like to welcome simple and who always cherishes good values, ma'am, Dr. Vijaya Shanti, ma'am, to deliver the formal vote of thanks. Ma'am, please. Thank you, ma'am. A very peaceful morning to all. On behalf of organizing things, it's my immense pleasure to propose vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to propose heartily vote of thanks to our chief guest, Mr. S. Senthil Kumar, making excellent presentation and making this lecture interesting and meaningful. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address. I thank our respected principal, Dr. C. Ashok, who graced us with his presence and guidance. Thank you, sir. My heart's full with a lot of gratitude and respect for our Dr. K. Nalini, Coordinator, Center for Vivekananda Study, who was the torch bearer of this event. And I would like to hear for leading and inspiring us in work
towards the goal of conducting this guest lecture program. Thank you, ma'am. I am happy to express vote of thanks to our beloved organizing members, Dr. B. Ponnurajan sir, Dr. S. Sivasangara Narayani ma'am, and Dr. C. Muthuchelvi ma'am, who have made this lecture a grand success. I would like to express my thanks to students representative Lokesh, Sivaramachandran, Kohila, Tangeswari, Dharani, and Niveda. Last but not least, I thank you all the students for showing their interest in the program. I finished my vote of thanks with beyond the quote, a man is not poor without a ruby, but a man is really poor without a dream and ambitions. I once again thank everyone for making this program successful. Thank you, sir. Thank you, ma'am.